appraisal. So I hope you have been through the study text, the interactive question and self-test. Did you through them? আপনারা ওইটা পড়ছিলেন? শেষ করতে পারি নাই স্যার। আচ্ছা, বাট মোটামুটি তো একটা ভালো বেসিক হয়ে যাওয়ার কথা বাই দিস টাইম। জি স্যার, দেখেছি স্যার। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে I will take you through some standard questions which were previously from ICAB exams. So it will give you another solid foundation, rock stone foundation, I would rather say. So which will ultimately be applied in your ICAB exams. So if you are comfortable with those maths, which I'm going to take you through, more or less, I would say you will be able to cover, you will be able to handle the ICAB exams. বুঝতে পেরেছেন? কারণ ultimately you need to put everything together. Not necessarily you are going to get any questions exactly from any book. If you get that, that's good. If you don't get, that is good as well. So in the end, you need to develop your understanding. You need to develop the concept so that you can apply in the ICAB exam context. So that being said, let's get started with ICAW. Question number 3, profit is limited. I suppose you have got all those synopses or books handy. So can you please turn to number 3, profit is limited. Hello? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে দেখেন profit is limited. Profit is limited has a continuing need for a machine at the level of intensity of use by the company after 4 years from new, the machine is not capable of efficient working. It has been the company's practice to replace it every 4 years. So তার মানে এটা থেকে you got the idea that this is related to replacement decision, তাই না? যে কোম্পানি প্রতি 4 বছরে ওই মেশিনটাকে রিপ্লেস করে। The production manager has pointed out that in 4th year the machine needs additional maintenance to keep it working at normal efficiency. The question has therefore arisen as to whether to replace it after 3 years instead of usual 4 years. ঠিক আছে? So it is related to replacement decision. Remember, we said when it comes down to the replacement decision, and if it is related to cost, do not take decision based on the absolute figure. Rather, you need to decide based on equivalent annual cost. Can you recall in the last class? Yes. Okay. Kono confusion নাই so far? Yes. No. Relevant information is as follows. Machine cost 80,000 to buy new. If it is retained for 4 years, it will have a 0 scrap value at the end of the period. If it is retained for 3 years, it will have an estimated disposal value of 10,000. মানে যদি 4 বছর রাখেন, there will be a 0 scrap value. যদি 3 বছর রাখেন, there will be 10,000 scrap value. Okay. The machine will attract tax depreciation. For the purpose of this analysis, assume that it will be excluded from general pool. আচ্ছা, এত পুরো হিস্ট্রি পড়ার দরকার নাই। এই যে পুরো প্যারাগ্রাফটার অর্থ হলো যে আপনার এটা ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড। Can you follow me? Yes, sir. Okay. Assume that the machine will be bought and disposed of on the last day of the company's accounting year. Look, কি বললো? Machine will be bought and disposed of on the last day of the company's accounting year. What does it mean? Remember the last class. So I'm going to refer back again and again over in our last class, the basic concepts. Amra বলেছিলাম, if machine is purchased at the start of the year, the treatment is such. If machine is acquired in the last end of the year, treatment will be tax benefit you are going to get at the 0 time. Can you remember? Yes, sir. Yes, sir. The company's corporate tax rate 30%. Tax is payable on the last day of the accounting year concerned. During the first year of ownership, supplier takes responsibility of any necessary maintenance work. In the second and third years, maintenance cost average 10,000 a year. During the 4th year, these rises to 20,000. Maintenance charges are payable on the first day of the company's accounting year and are allowable for tax. Company's cost of capital is estimated 15%. Prepare calculations to show whether it would economically be more desirable to replace the machine after 3 years or 4 years. এটা হচ্ছে replacement decision. So we got fairly bit idea how to handle with this. Definitely we need to calculate the net present value of the cost because all the informations are related to the cost. So you need to do the present value of the cost.
both for 3 years and 4 years, then you need to convert it to equivalent annual cost, applying the annuity factor. Then based on that equivalent annual cost, you finally decide on. আমি এখানে আপনাদেরকে একটু জাস্ট হিন্টস দিয়ে দেই, কারণ এখানে 2-3টা জিনিস আছে, 2-3টা কনসেপ্ট ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। I'm not going to solve the entire math, but একটা বেসিক লেভেলের আর কি আপনাদের হিন্টস দিয়ে দেই আর কি। Let me show you how to deal with this. প্রথমে দেখেন আমাদের মেশিনটা বলেছে 0 টাইমে পারচেজ করবে and the cost was how much? 80,000, তাই না? এই যে দেখেন, তাহলে আমাদের এটা কিন্তু এন্ড অফ দ্য ইয়ারে পারচেজ করা হয়েছে। এন্ড অফ দ্য ইয়ার মিন্স, লেটস সে ইফ ইট ইজ January to December, end of the year will be 31st December. যে কোনো একটা 31st ডিসেম্বরে সে মেশিনটা পারচেজ করছে, দ্যাট ইজ টাইম হলো কত? 0 টাইম। 80,000 হচ্ছে আমাদের কস্ট, আর এইখানে মনে করেন ট্যাক্স বেনিফিট at the rate of 30%. আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ফাইন। তার মানে এটারে একটু কাজ করি, এদিকে নিয়ে যাই। এই 0 টাইমে আমরা হচ্ছে কস্ট, এটা 0 টাইমেই আবার আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউ হবে, ঠিক কি না? রিমেম্বার আমরা ওই যে কনসেপ্টটা বলছিলাম, কারণ 31st ডিসেম্বরে আমি অ্যাকোয়ার করছি, 31st ডিসেম্বরে আমার ইয়ার এন্ড, the same date I am going to claim the depreciation and I am going to get the tax benefit. So 0 টাইমে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব 25%, which স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার সাধারণত আমরা তো T1 এ বা টাইম 1 এ ডেপ্রিসিয়েশন 1 বছর যাওয়ার পর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করি, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানে আমরা 0 টাইমে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সবগুলো মেতে একই রকম দেখলাম, 0 টাইমে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হবে। নো, এই যে আপনি ফলো করতে পারছেন না, আমি বললাম 2 রকমের হবে। একটা হলো ইফ মেশিন ইজ অ্যাকোয়ার্ড এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার, দ্যাট ইজ হচ্ছে তখন আপনার প্রথম বছরের শুরুতে আপনার ইয়া হবে, ওই যে মেশিন অ্যাকোয়ার্ড হবে, প্রথম বছরের শেষে ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন। যদি আপনি T1 এ কি হবে তখন পাবো, এই তো রাইট। এটা হচ্ছে আপনি বছরের শেষে কিনছেন, সো আপনি শেষ দিনেই ডেপ্রিসিয়েশন বেনিফিট পাবেন। এই কারণে কিন্তু আমি ওই যে ওখানে অনেকগুলো জিনিস দেখাইছি না ট্যাক্সের আন্ডারে লাস্ট ক্লাসে। জি স্যার, গত ক্লাসে দেখাইছি। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে রিলেটেড টু দিস ওয়ান। সো ফার সো ফার সো গুড। এই যেটা আমি দেখাচ্ছি, হ্যালো, यस স্যার। আচ্ছা এইবার তাহলে এটা দেখেন 80,000 থেকে 20,000 আমি মাইনাস করে এটা হচ্ছে আমাদের রিটেন ডাউন ভ্যালু। ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে अगेन আপনি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন কত? এই যে 60,000 এর উপর 25% এন্ড এটার উপর আবার 30% আপনি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন, রাইট? সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আবার আপনি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন 25%, এবং ওইটার উপর ট্যাক্সের বেনিফিট, এটা ঠিক কিনা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, দেন থার্ড ইয়ারে গিয়ে দেখেন, থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমাদের একটা ঘটনা ঘটবে, কি বলেন তো? মেশিনটাকে যদি আমরা 3 ইয়ার্সে ডিসপোজাল করে দেই, তাহলে থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমাদের ডিসপোজাল ভ্যালু হবে 10,000, তাই না? ওকে, 10,000 টাকা হলে তখন এটা মাইনাস এটা হবে হচ্ছে আমাদের লস অন ডিসপোজাল। রিমেম্বার, শেষ বছরে কিন্তু আসলে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার দরকার হয় না, কেন বলেন তো? কারণ হচ্ছে বোথ এবং ডেপ্রিসিয়েশন পুরোটাই হচ্ছে আমার আসলে অ্যাকাউন্টসে চার্জ হয়ে যায়। যদিও আপনি করেন দ্যাট ইজ নট গোইং টু গিভ এনি সর্ট অফ এক্সট্রা বেনিফিট ইন ইউর ক্যালকুলেশন। কারণ কি, আপনি ডেপ্রিসিয়েশনকে তখন সেপারেট করে দেখাবেন আর লসটাকে সেপারেট করে দেখাবেন, দুইটাই হচ্ছে আমার ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হবে। সো দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ শোয়িং ইট সেপারেটলি। আপনি
এই দুটাকে একসাথে দেখাতে পারবেন। সো ফার ওকে কিনা এই ক্যালকুলেশন? Yes, sir. Yes, sir. যদি আমরা 4 বছরের ভিত্তিতে নেই তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা আবার আপনি কপি করে 4 বছরের ভিত্তিতে করবেন এবং ফোর্থ ইয়ারে দেয়ার উইল বি নো স্টার্ট ভ্যালু, দ্যাট ইজ ফোর্থ ইয়ারের যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু ইউ আর গোইং টু চার্জ ইন দা ফোর্থ ইয়ার। সো আমাদের উই আর ডান উইথ ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন। এখন আমাকে একটু কেউ ভলান্টিয়ার করেন, মনে করেন ইফ দ্য মেশিন ইজ কেপ্ট ফর 3 ইয়ার্স, তাইলে এটার ক্যাশ ফ্লোটা কিরকম হবে? আমাদের মনে করেন তখন জিরো টাইম হলো একটা, ফার্স্ট টাইম হবে একটা, সেকেন্ড ইয়ার হবে একটা, থার্ড ইয়ার হবে একটা, এরকম না? ইফ দ্য মেশিন ইজ Yes, sir. ফর 3 ইয়ার্স, তখন আমরা মেশিনটাকে কিনবো প্রথমে কস্ট বা অ্যাকুইজিশন অফ মেশিন 80,000. minus 80,000, tax benefit 6,000. হ্যাঁ ওই ফিগারগুলো একটু বলেন। 6,000, তারপরে 400, 500. 4,500, 375. 375 and 7125. 125. So far so good. আর কি কি এক্সপেন্স ছিল? আমরা Maintenance. Maintenance expenditure. Year 1 এর 10,000 টাকা maintenance. না ওইখানে একটু কিছু কথা আছে। ডিউরিং দ্য ফার্স্ট এটা হবে না, ইয়ার 1 তে তো অথরিটি বেয়ার করবে, ইয়ার 2 এবং 3 তে হবে। এই জন্য একটু আমি চলে গেছি, এটা একটু খেয়াল করেন। During first year of ownership, the supplier takes responsibility for any necessary maintenance work. In the second and third year, maintenance cost average 10,000 a year. Second এবং third year কত হবে? 10,000 a year. But বলা আছে maintenance charges payable on the first year of the accounting year. What does it mean? এটা কিন্তু আপনাদের ওই যে ট্যাক্স দেখানোর সময় আমি বলছিলাম যে শুরুতে দিলে কি হবে, শেষে মানে চলে আসবে স্যার। রাইট। এই যে মেইনটেনেন্স চার্জ 10,000 টাকা প্রথম বছরে লাগবে না আইডিয়ালি। তার মানে হচ্ছে আমাদের দরকার ছিল 10,000 টাকা, হচ্ছে 10,000 হচ্ছে এখানে, এটা তো বছরের প্রথমে দিব না, নরমাল বলা না থাকতো আমরা এখানে দিই, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে লাগছে। কিন্তু এখানে আরেকটা কথা বলা আছে, মেইনটেনেন্স চার্জ ইজ পেইড এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার। দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু একটা কনসেপ্ট আমরা বলছি, আমরা যখন হচ্ছে এই যে ক্যাশ ফ্লো প্রকরণটা করি বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল করি, আমাদের একটা অ্যাজাম্পশন হচ্ছে অল ক্যাশ ফ্লো হ্যাপেন অকার্ড ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। কিন্তু এটা তো হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ দ্য ইয়ার হচ্ছে না, এটা তো আমাকে বলেই দিছে স্পেসিফিক্যালি এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার। দ্যাট ইজ আমার যদি স্টার্ট অফ 2 means end of year 1, that I can safely say. Yes, sir. Try to get my point. Yes, sir. যে আমার স্টার্ট অফ ইয়ার 2, ইন আদার ওয়ার্ডস আমি তো বলতে পারি এন্ড অফ ইয়ার 1। why it is important? কারণ এটা ইয়ার 2 তে বসিয়ে দেই, আমি তো ইয়ার 2 ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা দিব বছরের শেষে, and if I multiply with that, that will give you a misleading result. Therefore আমি এটাকে যে কাজটা করব প্রথম বছরের শেষে নিয়ে যাব, ঠিক আছে? এটাকে সরি প্রথম বছরে শেষে নিয়ে যাব, এটাকেও নিয়ে যাব হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের শেষে। এনি কনফিউশন? নো স্যার। কিন্তু এইটার উপর আবার আমাদের কি ট্যাক্স বেনিফিট আছে না? এই উপর তাইলে এই বেনিফিটটা তো ফার্স্ট ইয়ারে আসলে পাবো না, এই বেনিফিট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার। সো এই বেনিফিটটা হবে হচ্ছে এইখানে, সো এটারে আমি মাইনাস নিলাম, এইটা টাইমস 0.3, এখানে বেনিফিট পাবো, সেম বেনিফিটটা এখানেও পাবো। এনি কনফিউশন? নো স্যার। না স্যার। এবার এই ছাড়া তো স্যার এখানে মেইনটেনেন্স চার্জটা ট্যাক্স বেনিফিটটা পাচ্ছি, এটা কি ম্যাথে যদি অন্যান্য আরো কয়েকটা এক্সপেন্স আইটেম থাকে সবগুলো কি পাবেন নাকি সবগুলোর জন্য স্পেসিফিক বলে দিতে হবে? ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল হলে তো আপনি পাবেন। স্যার এখানে তো মেইনটেনেন্সের কথা লিখে দিয়েছে যে এন্ড আর অ্যালাউয়েবল ফর ট্যাক্স, যার কারণে আমরা মেইনটেনেন্সের বেলায় এটা করছি, কিন্তু ওই অন্য কোনো এক্সপেন্স যদি থেকে থাকে সেটার বেলা যদি এটা বলা না থাকে সেক্ষেত্রে তাও নেবেন হবে না। শুধুমাত্র যে পেনাল্টি এগুলো যদি ছাড়া নরমাল যে এক্সপেন্স গুলো থাকে, স্যালারি, ওয়েজেস, মেইনটেনেন্স, সাপ্লাইজ, হোয়াটএভার দ্য থিং ইট ইজ, আপনাকে ওগুলা নিতে হবে, কারণ ইউজুয়ালি তো বাই ডিফল্ট হচ্ছে এগুলো ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল। জি জি। তো আপনি অ্যাজাম্পশন ধরে নেবেন
tax compliant, tax paid কাটছেন, and you are going to get the benefit of it. ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে ধরে নিব যে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ারটাই ধরে নিব, তাই না স্যার? ক্ষেত্রে আপনি at the end of the year, যদি unless anything otherwise told. ঠিক আছে স্যার। হ্যালো হ্যালো বলেন। স্যার, একটু ব্যাকে যেতে পারি? হ্যাঁ বলেন। স্যার, মেইনটেনেন্স কস্টটা কেন একে দিয়ে দিলাম, জাস্ট এটা একটু আরেকটু ক্লিয়ার করবেন, আমি ক্লিয়ার হতে পারিনি স্যার। আচ্ছা, এইটা বলা ছিল যে মেইনটেনেন্স চার্জ হচ্ছে পেইড এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার, ঠিক আছে? সো মেইন যে জিনিসটা আপনাকে যাইতে হবে বেসিক কনসেপ্টে। বেসিক কনসেপ্ট হলো আমরা যখন এই যে ক্যাশ ফ্লো করি with regard to the investment appraisal, our assumption is such that all cash flow occurred or happened in the end of the year. So practically this is not very convincing, কারণ কি আসলে আমার সারা বছর ধরেই তো বিজনেস চলে। সো আমি কি আসলে শুধু বছরের শেষে ক্যাশ ফ্লো পাই? আমার ক্যাশ ফ্লো তো থ্রু আউট দ্য ইয়ার হয়। সো ওই কনসেপ্টের ভিত্তিতে বেসিক্যালি আমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল করা হয়। তাহলে কোন কনসেপ্ট? যে অল ক্যাশ ফ্লো অকার্ড অর হ্যাপেন ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। এখন আমি এখানে কি বললাম? মেইনটেনেন্স চার্জ আর পেইড এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার। ফার্স্ট ইয়ারে দরকার নাই, কিন্তু সেকেন্ড এবং থার্ড ইয়ারে লাগবে। সো আমার যদি কোনো কিছু বলা না থাকতো তাহলে বাই ডিফল্ট আই উড হ্যাভ পোস্টেড ইট ইন দ্য সেকেন্ড ইয়ার এন্ড থার্ড ইয়ার। কিন্তু যেহেতু আমাকে বলেছে যে মেইনটেনেন্স চার্জ আর পেইড এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইয়ার, তার মানে আমি যদি সেকেন্ড ইয়ারে রাখি দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। প্রবলেমটা কি? দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর উই আর ইউজিং অর উই আর গোয়িং টু ইউজ দ্যাট ইজ এন্ড অফ দ্য ইয়ার। আমি তো সেকেন্ড ইয়ারের শেষের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা ইউজ করতেছি, তাইলে তো আমাকে একটা মিসলিডিং রেজাল্ট দিবে না? এই জন্য আমি তো বলতে পারি যে সেকেন্ড ইয়ারের শুরু মিন্স হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের শেষ। এই কারণে আমি জাস্ট ক্যাশ ফ্লো পারপাসে এক বছর দিয়ে দিলাম। কিন্তু আপনি যদি ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং যান তাহলে কিন্তু আবার অন্য জিনিস ও বলবে নো নো নো, এটা তো আমাকে 2-3 নিতে হতো আর কি। বুঝতে পেরেছেন? সো হ্যাঁ, এটা করা যায় না। সো এই জন্য আমি ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের অনেক কিছুই আমার ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর সাথে ডিফার করে, বাট স্টিল ইউ নিড টু লিভ উইথ ইট ফর দ্য রিজনিং পারপাস। সো আমরা এই জন্য ওটাকে এক বছর ই করে দিলাম আর কি, আপফ্রন্টে এক বছর আপনার যে রিভার্সাল করে দিলাম। ওকে, ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার? কারো কোনো কনফিউশন আছে? এগুলো কিন্তু একদম বেসিক না স্যার। মনে করেন স্যার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যার, হ্যাঁ আরেকটু কই স্যার, কস্টটার যে মেশিনের কস্টটা, মানে এই কোশ্চেনটা আপনি আবার বলেছেন একবার, আমি আবার জিজ্ঞেস করছি স্যার, আমি তো বুঝি নাই কস্টের আমি শুরু থেকেই কেন ডিফারেন্সিয়েশনটা চার্জ করলাম। হ্যাঁ, গতকালকেও বলছি, আজকে শুরুতে বলছি, এন্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম আই এম গোইং টু সে। সবাই একটু খেয়াল করেন, আমি একটু দেখি কেমন আছেন আপনারা, 50 জন আছেন, খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করেন। আমি আপনাদেরকে দুটো জিনিস বলছিলাম। এই যে দেখেন আমি আবার লিখছি এখানে, এবং এটাকে আমি হাইলাইট করে লিখতেছি। মনে করেন আমার হলো জানুয়ারি টু ডিসেম্বর কোন একটা কোম্পানি, ঠিক আছে? খুব কেয়ারফুলি দেখেন, যদি আমি জানুয়ারির শুরুতে মেশিন অ্যাকোয়ার করি, অ্যাকুইজিশন করলাম কখন? জানুয়ারি শুরুতে। তার মানে আপনাকে কি ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে না? জি স্যার। ওয়েট টিল ডিসেম্বর ফর অ্যাকাউন্টস ক্লোজিং এন্ড ট্যাক্স রিটার্ন। খেয়াল করতেছেন? ইয়েস। তার মানে এই বেনিফিটটা আপনি কখন পাবেন বলেন তো? জানুয়ারি ইয়ার 1 এ স্যার। ইয়ার 1 না, আমার মাস বলেন। জানুয়ারিতে কিনছেন? ডিসেম্বরে স্যার, ডিসেম্বর। means you have to wait for a year. তার মানে তখন আপনি বেনিফিটটা পাবেন T1 এ, টাইম অন বাই ইয়ার অন। কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। ওকে, এখন দেখেন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর আমার ইয়ার এন্ড, সবই ভালো কথা, কিন্তু আমি অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন করছি ডিসেম্বরে। আমি রিটার্ন কখন সাবমিট করব? ট্যাক্স রিটার্ন ডিসেম্বরে স্যার। ইউ নিড টু ওয়েট। আপনাকে কি ওয়েট করা লাগতেছে? না স্যার, নো সাথে সাথেই আপনি কিন্তু বেনিফিটটা পেয়ে যাচ্ছেন। ডিসেম্বরে অ্যাকোয়ার করছেন, ডিসেম্বর অ্যাকুইজিশন লিখে দিই, তাহলে আর সুবিধা হবে। forget about a spelling mistake, it happens. So রিটার্ন করলেন এবং T0 টাইমেই আপনি বেনিফিট পাবেন। এবার দেখেন, এবার কি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। ওকে, তাহলে এখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো বেসিক কনসেপ্ট আলাপ করলাম। একটা হচ্ছে if machine is acquired at the start of the year, if machine is acquired at the end of the year, এবং remember one thing, in the last year of disposal there will be no depreciation because all the amount are included within the loss. এবং হচ্ছে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট দেখলাম, if expense is paid upfront,
যদি আপফ্রন্টে পেইড হয় তখন হচ্ছে আপনার কিভাবে ট্যাক্সে যাটা হবে। তাহলে এইটা তখন হচ্ছে আপনি 3 বছরের ভিত্তিতে করবেন, আবার 4 ইয়ার্স এর ভিত্তিতে করবেন। I'm not going to cover it, এটা হচ্ছে you do it yourself। 3 বছর এবং 4 বছর করার পর যে রেজাল্টটা হবে, লেটস সে আমার 3 ইয়ার্স এর জন্য একটা রেজাল্ট হলো, 4 ইয়ার্স এর জন্য একটা রেজাল্ট হলো, 3 বছর এবং 4 বছর। আমাকে কি বলতে পারেন কেউ রেজাল্টটা? আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি এখান থেকে। यस सर। কত জানো ছিল? 68,291 আর 83,314। স্যার ডিসপোজালটা নেওয়া হয় নাই স্যার 10,000। ওই যে ওইটা আপনারা নিয়ে নিয়েন আর কি, আমি তো জাস্ট দেখিয়ে দিলাম ওটা ডিসপোজাল আপনারা নিয়ে নিন। আমি হচ্ছে পুরো ম্যাথ সলভ করার থেকে মানে আমার ফোকাস হচ্ছে আপনাকে কনসেপ্টটা ডেভেলপ করে দাও। यस यस ওকে স্যার গট ইট স্যার। আচ্ছা স্যার তাহলে আমরা করে নিতে পারবো স্যার। 3 ইয়ার্স এর বলেন তো কত ছিল? 68,291। 68,291 আর 4 ইয়ার্স এ কত ছিল? 83,314। 83,314। এখন দেখেন প্রবলেম হলো, since it is related to replacement decision and related to cost, obviously cost for 4 years will be higher than 3 years. So why on earth we should carry out this investment appraisal then? তাহলে আমার investment appraisal করে তাহলে কি হলো? So am I going to take any decision? Okay, should it be replaced in every 3 years or should it be replaced in 4 years? অ্যানুইটি ফ্যাক্টরটা লাগবে। এখন একজন investor might be saying, okay, since cost is lower in 3 years, so we should better be replaced in every 3 years. But question is, acha 3 years versus 4 years. Obviously আমার 4 বছরে cost বেড়ে যাবে। So will it be logical decision? Will it be very convincing decision? Will it be reasoning decision? নো স্যার। এই জন্য ওই যে কনসেপ্ট অফ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই। মনে করেন আমাদের ওইখানে ডিসকাউন্টিং কত ছিল? 10%। 10% or 15%, ওইটার যে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আছে 3 ইয়ার্স 2.283 2.283 আর পরেরটা 2.855 2.855। ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে এইটাকে এইটা ভাগ এটা ডান। এখন আপনি বলেন should it be replaced in every 3 years or should it be replaced in every 4 years? This 4 is years. equivalent annual cost. খেয়াল করেছেন? সো আমার এটা আসলে every 4 years এ রিপ্লেস করা উচিত। So far so good. কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা বেসিক কনসেপ্ট? নো স্যার। Conclusion is, when it comes down to replacement decision, you need to calculate equivalent annual cost. Then based on that, you need to decide কিভাবে equivalent annual cost করতে হয় সেটা আমরা দেখিয়ে দিলাম। Second question was B. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলুন। আগের ইয়েতে স্যার 3 ইয়ার্সে আমি অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউজ করতেছি কেন? আমি তো 3 ইয়ার্স প্রতি 3 ইয়ার্সে তো ৬৮,০০০ টাকা করে পাচ্ছি না, প্রত্যেক বছরই তো পাচ্ছি না। না অ্যানুইটি ফ্যাক্টর হবে কেন এখানে? না অ্যানুইটি ফ্যাক্টর তো বের করতে হলে আপনি যদি অ্যানুয়াল ভিত্তিতে বের করেন তখন তো অ্যানুইটি ফ্যাক্টরই নিতে হয় প্রতি বছর। আমি তো 3 ইয়ার্স এর প্রেজেন্ট করলেই হয়, মানে প্রেজেন্ট ফ্যাক্টরিং নিয়ে আসলে হয়, আর 4 ইয়ার্স তো প্রেজেন্ট ফ্যাক্টর নিয়ে আসলে হয়। এই যে দেখেন এই কথাটাই তো আপনি তো আবার গোয়িং ব্যাক টু দ্য স্কয়ার, মানে মেইন ডিসকাশনে চলে যাচ্ছেন বেসিক। আমি যদি এটার ভিত্তিতে ডিসিশন নেই তার মানে কি আপনার ডিসিশন হবে প্রতি 3 বছরে রিপিট করা উচিত? না স্যার, আমি 3 ইয়ার্স এর এটাকে প্রেজেন্টিং করি, প্রেজেন্ট আজকে ডেটে নিয়ে আসি, 4 ইয়ারটাকে আজকে ডেটে নিয়ে আসি। তো এটা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর। আজকে ডেটেই আনা আছে প্রেজেন্ট। এটা তো প্রেজেন্ট ভ্যালুই। এটাই তো প্রেজেন্ট ভ্যালু। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু। সো কম্পায়ারের জন্য স্যার একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার। একই সম প্ল্যাটফর্ম না হলে তো হবে না স্যার, তাহলে তো সব সময় বেশি ইয়ার হলে বেশি কস্টিং হবে, স্বাভাবিক স্যার। মানে মেইন যে জিনিসটা হলো আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু আপনি যাই করেন না কেন, প্রেজেন্ট আপনার 4 বছরের জন্য আপনার অবশ্যই কস্ট বাড়বে, কারণ ইট ইজ রিলেটেড টু কস্ট। সো 3 বছর ভার্সেস 4 বছর, 4 বছরের কস্ট বেশি, প্রেজেন্ট ভ্যালু করলেও আমার কস্ট বেশি হবে। সো বেসড অন দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু উই ক্যানট রিয়েলি ডিসাইড। কারণ কি আপনার আসলে অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পারিজন হচ্ছে না।
because one is 3, another is 4. 3 versus 4. How come you can compare? In order to make it comparable, you need to apply the annuity factor, এবং তখন হচ্ছে আপনি ওটাকে সেম লেভেলে নিয়ে আসলেন, দেন আপনার ওই যে কম্পারেবিলিটি চলে আসলো। এবার কি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। জি বলেন। সেটা হচ্ছে অ্যাসেটটা যেটা আমি 0 ইয়ারে আমি অ্যাকুইজিশন করলাম, এটা যদি আমি প্রথম দিন করি আর কি, ফার্স্ট ডে অফ দ্য ইয়ার, সেক্ষেত্রে তো এটা 0 ইয়ার্সে আসতো কেন? ফার্স্ট অফ দ্য ইয়ার আপনারা again and again you are going back to the very basic discussion. এটা আমি লাস্ট ইয়ারও বলছি, আজকেও মাত্র দেখালাম এই যে এখানে। why can't you follow me? আমি তো এটা বুঝতেছি না। এই যে জানুয়ারি ডিসেম্বর, যদি জানুয়ারি অ্যাকুইজিশন হয়, you need to wait till December for the tax return, কারণ আপনি তো বছর শেষ না হলে আপনি রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন না। therefore you are going to get the benefit in T1, মানে জিরো টাইমে আপনি অ্যাকোয়ার করতেছেন, but you are going to get the benefit in T1. But as opposed to that, if you acquire on December, then হচ্ছে আপনি on the same December, মানে within few days you will be able to submit the tax return and you are going to get tax benefit. So you don't literally need to wait for it. এই জন্য হচ্ছে আমরা জিরো টাইমে ওটার বেনিফিটটা দেখাই। না স্যার, কস্টটা কোথায় যেত স্যার? যদি আমি স্যার 1 জানুয়ারিতে আমি কস্টের কথা বলছিলাম স্যার, এখানে যদি কারণ কস্ট উনি বলতেছে কস্টটা জিরোতে আসবে স্যার। হ্যাঁ, কস্টটা জিরোতে আসবে কস্টটা তো অলওয়েজ জিরোতে হবে। হ্যাঁ, কস্ট জিরোতে হবে। উনি কস্টের কথাই বলছে স্যার। কস্ট তো এটা যদি আমি ডিসেম্বরেও নিই, আমি যদি ডিসেম্বরেও নিই সেটা জিরোতে নিচ্ছে, আমি যদি তার একদিন পরে জানুয়ারিতে নিই সেটা আমার ডিসেম্বরে আসতেছে। তারপরে ওখানে স্যার টাইম তো এখানে পেনাল্টি তখন আমি অন দিয়ে আমি তাকে মাল্টিপ্লাই করতেছি, যেহেতু ইটস 0 ইয়ার। বাট এট দ্য সেম টাইমে আমরা যখন মেইনটেনেন্সটা যখন ফার্স্ট ডেতে করতেছি, একই তারিখে 1 তারিখে পে করতেছি, কিন্তু ওটাকে আমরা তার আগের বছরে নিয়ে আসছি পেনাল্টি ফ্যাক্টর কনসিডার করার জন্য। এখানে কোনটা তো আমি বুঝতেছি না স্যার। এখানে কথা হচ্ছে আপনি তো যেটা বলতেছিলেন যে জানুয়ারিতে যদি অ্যাকুইজিশন করতাম তাহলে T1 এ আমরা নিতাম ডেপ্রিসিয়েশনটা, তাই না? যেহেতু ডিসেম্বরে অ্যাকুইজিশন করতেছি, মানে আগের বছর ডিসেম্বরে অ্যাকুইজিশন করতেছি, দ্যাটস ওয়াই T0 তে নিচ্ছি। তো যদি জানুয়ারিতে অ্যাকুইজিশন করতাম তাহলে কস্টটাও তো আমরা T1 এই দেখাতাম, তাই না? না, T0 তে দেখাবে। কারণ যখন যে কোনো জিনিসের শোনেন, আপনাদের আসলে বেসিকে খুব প্রবলেম, আই এম সরি টু সে, বেসিকে খুব প্রবলেম আর কি, বুঝছেন? আমি আপনাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার আগে 2-3টা কথা বলতে চাই, খুব কেয়ারফুলি শোনেন। I have an update for you. আপডেটটা হলো আমাদের we're going to have another class tomorrow 3 to 5. We're going to have another class day after tomorrow at 3 to 5. তারপরে আমাদের ক্লাস দিবে কিনা আপনাদেরকে I have doubt. কারণ হচ্ছে ICAB assumes that you are matured student, you have got basic foundation, এবং হচ্ছে আপনারা ওই অত বেশি দরকার নাই, আপনাদেরকে মানে মেজর জায়গাগুলো দেখিয়ে দিলে হবে। বাট I fully understand, এবং আমার ডিপ ফিলিং হচ্ছে you need much more assistant than ICAB assumes. বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনাদের বেসিকে আসলে খুব প্রবলেম আছে। এইবার আরেকটা কথা হচ্ছে we cannot afford too many এই যে ফাউন্ডেশন লেভেল কোশ্চেন। যখন আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল করি, আমার মেইন জিনিসটা হচ্ছে we want to have the present value. Present value means হচ্ছে we want to have the value at 0 time, তাই না? 0 time means now. So if you invest in 0 time, no matter it is December or no matter it is January or July or August, forget about the time. So আমি যখন ডিসেম্বরে ইনভেস্ট করতেছি, it means December becomes my 0 time. If I invest in July becomes my 0 time. If I invest in September becomes my 0 time. Is that clear? So nothing to do with December or January on that aspect. Then when it comes down to the tax হলে তখন হচ্ছে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, ওকে আমি এখন হচ্ছে যে অ্যাকুইজিশনটা করলাম, মানে if it is January or December. যদি জানুয়ারি হয় you need to wait for a year for getting the tax benefit. যদি ডিসেম্বর হয় you don't need to wait. সেইভাবে চিন্তা করে আমাকে ট্যাক্স বেনিফিটটা করতে হবে। শুরু হবে 0 থেকে, মানে whatever the time it is, be it January, July, September or December, you have to think of 0 perspective, 0 time perspective. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার।
স্যার আপনি যে কথাটা বলেছেন ওইটাই যে আইসিবি এস্টিমেট করে যে আমরা অনেক ম্যাচিউরড এবং আমরা অনেক কিছু অলরেডি হয়তোবা জানি, কিন্তু স্যার আমাদের হয়তোবা গোড়াতে অনেক কিছু জানা বাকি আছে যেগুলো হয়তোবা আমরা ভয়ের কারণে বা লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারি না। এখন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে দেখা যায় যে অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে আমরা পড়ে যাই, কারণ অনেক কিছু তো জানতে পারি না আমরা স্যার। আমি আসলে আপনাদেরকে বলি, এটা তো রেকর্ডেড, আই এম গোইং অন রেকর্ডেড। হ্যাঁ মানে আমার অবশ্যই স্যার আমি বলছি অনেকবারই যে দেখেন এদের আসলে বেশি অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার, কারণ রেগুলার ওটা তো এমনি ফ্রেশ থাকে, এটা অন্য জিনিস, কিন্তু এরা হচ্ছে বারবার করতে করতে ডিমোরালাইজড হয়ে গেছে এবং এদের বেসিকে খুব প্রবলেম আছে, দ্যাটস ওয়াই রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। সো ওই বেসিকটা যতক্ষণ পর্যন্ত ডেভেলপ না হবে হবে না, কারণ আমি তো এই প্রশ্ন দেখেও বোঝা যায় এগুলা। সো এনিওয়ে আপনারা কষ্ট পায়েন না, আমি কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি নাই আর কি। না না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ আছে আর কি। হ্যাঁ তো সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। ওকে স্যার। কোথায় ছিলাম আমরা? সেকেন্ড যে কোশ্চেন বি, ডিসকাস এনি ইস্যুস দ্যাট কুড ইনফ্লুয়েন্স দ্য কোম্পানিজ রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন, দিস শুড ইনক্লুড এনি উইকনেস ইন অ্যাপ্রোচ টেকেন ইন এ। অন্য কি কি ডিসিশন হইতে পারে যেটা কোম্পানির রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশনকে এফেক্ট করতে পারে? লেট মি রাইট ইট ডাউন, কারণ হচ্ছে তা না হলে বারবার বলা লাগতে পারে। নাম্বার 1, একটা ডিসিশন হইতে পারে কস্ট অফ দা মেশিন। মনে করুন মেশিনের কস্ট যদি আমাদের চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আসলে ওই যে আমাদের পুরো ক্যাশ ফ্লো এবং হচ্ছে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে। হোল ডিসিশন যে সিচুয়েশন ছিল দ্যাট মাইট গেট চেঞ্জড, তাই না? হ্যালো, ইয়েস স্যার। সেকেন্ডলি হচ্ছে টাইমিং অফ ক্যাশ ফ্লোজ। টাইমিং অফ ক্যাশ ফ্লোজ মিন্স, মনে করেন আপনার এখানে যে রেজাল্ট হলো হচ্ছে ইন এভরি 4 ইয়ার্স এ আপনার এটা রিপ্লেস করা ভায়াবল বা ফিজিবল। What if in 4th year you might not have sufficient cash to replace? Probably in 3rd year it's better to replace in every 3 years because 3rd year এ আপনার ক্যাশ ফ্লোটা ভালো থাকে। হইতে পারে না বিজনেসের আপনার প্যাটার্নটাই এরকম যে 3 বছরে 3rd ইয়ারে আপনার ক্যাশ ফ্লোটা ভালো থাকে এবং ওই সময় আপনি কমফোর্টেবলি অ্যাকোয়ার করতে পারেন। 4th ইয়ারে আপনার হয়তো ওরকম অন্য কোনো কমিটমেন্ট থাকতে পারে এবং 4th ইয়ারে গিয়ে আসলে অ্যাকোয়ার করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। প্যাটার্ন সিজনাল এফেক্ট হতে পারে অথবা ওভারঅল বিজনেসের প্যাটার্ন হতে পারে, লাইফ সাইকেল হতে পারে, যে কোনো কারণে এইটা হতে পারে। এজন্য টাইমিং অফ ক্যাশ ফ্লোজ ইজ অ্যানাদার ফ্যাক্টর, ইভেন দো ইট ইজ ফিজিবল অর ইফ ইট ইজ বেটার যে আপনার ইট ইজ রিপ্লেসড ইন এভরি 4 ইয়ার্স ইনস্টেড অফ 3 ইয়ার্স। আপনি হয়তো ওই যে ক্যাশ ফ্লো আপনার 3rd ইয়ারে ফ্লেক্সিবল ওয়েতে আপনি এটাকে ইনভেস্ট করতে পারেন, দেয়ারফর আপনার 3 ইয়ার্স বেটার। ঠিক আছে, হইতে পারে আর কি। থার্ড অন হলো টাইমিং অফ ক্যাশ ফ্লোজ, টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ। টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ, এই যে আমরা করতেছি এস্টিমেট করলাম বা অ্যানালাইসিসটা করলাম, এটা আমরা ধরে নিয়েছি বেসড অন এখানে কোনো টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ হবে না। হোয়াট ইফ দ্য হোল টেকনোলজি গেটস চেঞ্জ? আমাদের নতুন ধরনের একটা ইকুইপমেন্ট চলে এসেছে, সেটার কস্টও ডিফারেন্ট, সেটার ডাইনামিক্সও ডিফারেন্ট, সেটার লাইফ টাইমও ডিফারেন্ট। তো আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করছি বা অ্যানালাইসিস করছি, ইট ডাজন্ট টেক ইনটু কনসিডারেশন দোজ ফ্যাক্টরস। সো এইগুলো দিস আর বেসিক্যালি লিমিটেশনস অফ দ্য অ্যাবভ অ্যানালাইসিস। আমরা কি বুঝতে পারতেছি? ইয়েস স্যার। পয়েন্ট লিখলেই স্যার 2 নম্বর একটা আবার বলবেন? বুঝিনি। টাইমিং অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো। টাইমিং অফ ক্যাশ ফ্লোজ হচ্ছে মনে করেন আমরা বলছি কি এভরি 3 ইয়ার্স এর রিপ্লেসমেন্ট নাকি এভরি 4 ইয়ার্স এর রিপ্লেসমেন্ট। যদি আপনি এভরি 3 ইয়ার্স এর রিপ্লেসমেন্ট করতে যান 4th ইয়ারে, কারণ আমার রেজাল্ট কোনটা ভালো হচ্ছে 4th ইয়ারে, সো আপনি 4th ইয়ারে করতে গিয়ে দেখলেন যে আপনার 4th ইয়ারে আসলে ক্যাশ ফ্লো অ্যাভেলেবল না। ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে অ্যাভেলেবল হয় হচ্ছে এভরি 3 ইয়ার্স এ। আপনার বিজনেস প্যাটার্নই হচ্ছে এরকম যে প্রতি 3 বছরে মানে 3 বছরের শেষেই আপনার ভালো ক্যাশ থাকে। সো ফাইন, আপনি ইউ গো অ্যাহেড উইথ দ্য 3 ইয়ার্স। আর আপনি হয়তো 4th ইয়ারের জন্য ওয়েট করলে তখন you might face some sort of trouble in terms of cash flows. So it's better to replace in every 3 years instead of every 4 years, even though 4th year এর রেজাল্ট হচ্ছে much more positive বা আপনার ইয়ার ফর বিজনেস। রাইট। আচ্ছা ভাই একটা ছোট কোশ্চেন করি। কোন কোশ্চেন আছে? জি ভাই একটা ছোট কোশ্চেন করি। এখানে আমরা কিউমুলেটিভ পিভি ফ্যাক্টর যেটা ইউজ করেছি ফর 3 ইয়ার্স 2.83 and 4 years 2.855, এটা না এদিকে আসতেছে কথা। আমরা কিউমুলেটিভ পিভি ফ্যাক্টরটা ইউজ করছি না এখানে ফর 3 years and 4 years। ওটা না করে যদি আমরা ইয়ার ওয়াইজ যদি করতাম, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার,
50% এর ফার্স্ট ইয়ার annuity factor, সেকেন্ড ইয়ার annuity factor, এটা কি রেজাল্ট কোনো ডিফারেন্স হবে? আপনার প্রশ্নটাই আমি বুঝতেছি না, মানে এখানে সাউন্ড অনেক ভেঙে ভেঙে এবং মানে আস্তে আসতেছে। মেসেজ বক্সে লিখতে বলেন স্যার। স্যার annuity factorটা যদি আমরা ইয়ার ওয়াইজ ইউজ করি, annuity factor year wise means মনে করেন 15% এর জন্য ইয়ার 1 এ একটা annuity factor, সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একটা annuity factor, থার্ড ইয়ারের জন্য একটা annuity factor, কিউমুলেটিভটা না নিই। অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আবার ইয়ার ওয়াইজ হয় নাকি? সেটা তো আমি মানে ইয়ার ওয়াইজ হয়, মানে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার অ্যানুইটি ফ্যাক্টর তো ইয়ার ওয়াইজ হয়, কিন্তু আমি ইয়াটাই বুঝতেছি না, প্রপোজিশনটাই বুঝতেছি না। সাউন্ড ইজ নট ক্লিয়ার। চ্যাট বক্সে লিখে দিতে বলেন স্যার, তাইলে ভালো। আপনি ওটা লিখে দেন, আমি তাহলে পরে অ্যানসার করে দিব না। হ্যাঁ, বাট বেসিক নিয়মটাই হচ্ছে এটা। আমরা কিন্তু আগের দিন ইয়াতেও দেখছি যে কিভাবে আমাকে করতে হবে। মানে এটা হচ্ছে আপনারা আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে there is no point of reinventing the wheel. Wheel is already in the market, wheel is already in the place. There is no point of reinventing the wheel. এটা নিয়ে আবার কোনো কিছু করার দরকার নাই। Still আপনি if you want to analyze, I'll be happy to answer your question. So এটা আপনি পোস্ট করেন, আমি অ্যানসার দিব না। তাহলে হচ্ছে let's get back to our next question. আমি আপনাদেরকে কেন এরকম বলছি জানেন? কারণ আমাদের সাফিসিয়েন্ট টাইম নেই যে আপনারে যে আমি সব করিয়ে দিব, এত সাফিসিয়েন্ট টাইম নাই। বাট স্টিল আমার একদম বেসিক ফাউন্ডেশন দেওয়ার জন্য যেটা, সেটা তো আমার কভার করতে হবে। আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন করব করেন। স্যার যেটা হলো যে কি আমাদের ম্যানুয়াল যে বইতে কিছু এই কোশ্চেন ব্যাংকের বাদে ম্যানুয়ালে যে কয়েকটা কোশ্চেনে কিছু মানে সমস্যা আছে যেগুলো সলভ করতে পারতেছি না, মানে 2-3টা সমস্যা। জি, ওগুলো যদি একটু পরের ক্লাসেও যদি একটু সলভ করা যায়। পরের ক্লাসে তো আমি সময় পাবো না ভাই, আমি তো ওইটাই বললাম যে আপনাদের আমাকে ক্লাস দেওয়া হয় 6টা এবং হচ্ছে আই নিড টু কভার 3 টপিকস। আমার 3 টপিকস হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল, কস্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড বিজনেস প্ল্যান ভ্যালুয়েশন এন্ড এভরিথিং। সো হাউ ডু আই ডু এভরিথিং বলেন তো? তাহলে স্যার আজকে ক্লাসের লাস্টের 10 মিনিট যদি একটু ওই প্রবলেমগুলো একটু হবে না, ইটস লাইক 8:40। আপনাকে এই যে ইয়াটা দেখে শোনেন, আপনারা এই যে আজকে যে ক্লাসটা করতেছি না, এইটার পরে আই গেস যে আপনার ওই প্রবলেমগুলো অনেকটাই সলভ হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনার ওইখানে যে সমস্যাগুলো আছে তার অনেক কিছু তো এইখানের মধ্যে চলে আসবে যে আজকে যেগুলো দেখাবো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে আচ্ছা, নাম্বার 4 দেখেন, গ্লোবাল পাওয়ার লিমিটেড। Global Power Limited is a Bangladeshi power generating company with a financial year end of 31st March. It is considering investing in a new power station, the GP12, which would increase its capacity to supply electricity to its customer. If the investment were to go ahead, construction of GP12 would be completed by 31st March 2006, and supply would commence at the start of the financial year 2006 and 7. You have been asked to advise Global on the investment. Future cash flows will be affected by inflation unless stated to the contrary. All figures have been given in money terms. সমস্ত ফিগারগুলো আপনার মানি টার্মসে দেওয়া আছে। Fine. The power station would cost 1200 million to build. Global management has estimated that the incremental revenues and cost arising from the investment will be as follows. 31st March 7, 8, 9, 10 এখানে দেওয়া আছে, রেভিনিউ দেওয়া আছে, GP12 কস্ট ইনকার্ড দেওয়া আছে, ফিক্সড কস্ট রিঅ্যালোকেটেড এখানে দেখেন একটা নোট দেওয়া আছে 1। এই 1 এ বলা আছে GP12 will enable Global to reduce its level of activity in 2 of its older power stations. Accordingly, central management fixed costs have been reallocated by the company from those 2 stations to GP12. This is basically reallocation of fixed costs. So what is your thinking about this reallocated fixed cost? কি হবে এটা? রিঅ্যালোকেশনটা আসে না। এক্স্যাক্টলি রেলেভেন্ট কস্ট। What if it was incremental? বলেন তো, যদি এটা মনে করেন রিঅ্যালোকেশন না থেকে বলা থাকতো ইনক্রিমেন্টাল ফিক্সড কস্ট, তাহলে কি হতো? তাহলে আসতো স্যার রেলেভেন্ট। তারপরে ভেরিয়েবল কস্ট সেভড, ভেরিয়েবল কস্ট সেভড, লুক এট দ্য ওয়ার্ড ভেরিয়েবল কস্ট সেভড, কস্ট সেভ করছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইনকাম পজিটিভ, relevant for the project. Relevant for the project. In addition,
it is estimated that institutions referred to in note 1 will be able to save variable cost because of the reduction in activity level. সে হচ্ছে আপনার কস্টটাকে সেভ করতে পারবে। ওকে ফাইন, তাহলে হচ্ছে it becomes our tail benefit. সো এটা আমার আসলে এটা যোগ করতে হবে। Because of the pace of the technological development in power supply, global management is unwilling to plan ahead further than a maximum of 4 years from commencement of the production, that is 31st March 2010. GP2 taken out of production, its scrap value will be negligible and indeed decommissioning cost will be incurred. Estimates of this cost of two possible dates of closure GP12 are as follows: 31st March 2009, 31st March 2010. এই যে নতুন প্রজেক্টটা নেওয়া হচ্ছে, it has got two possible dates of closure. দুইটা possible closure date আছে, একটা হচ্ছে 31st March 2009, another is 31st March 2010. এটা যদি 31st March 2009 এ হয়, তখন আপনার decommissioning cost will be 90 million. You understand decommissioning cost? Probably you have got some idea in the financial accounting, which আপনার dismantling cost, sir. Dismantling cost is very similar to that. Decommissioning cost হচ্ছে you build a project and after that end of the project আপনাকে কি করতে হবে? You need to restore the place as it is. আপনাকে ওই আগের অবস্থায় ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তো 2010 এ যদি হয় তখন decommissioning cost shoot up to 300 কোনো সমস্যা নাই। So what we gathered from the information, we need to basically do the NPV for two closure dates. তার মানে আমাকে দুইটা NPV ক্যালকুলেট করতে হবে। Is that clear? Sir, yes, sir. Okay. সবাই ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Implications of these decommissioning costs ignored. মানে decommissioning কস্টের উপর কোনো ট্যাক্সের implications নাই, so forget about tax on that. Investment will attract tax deduction, এগুলো সব বলা আছে আমাদের as it is. So from here to here মোট কথাটা হলো 25% হারে যদি আমাদের ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন হবে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড। দ্যাটস দ্য সামারি অফ দি প্যারাগ্রাফস। তারপরে হচ্ছে you should assume that all cash flows occur on the last day of the year. এই জিনিস আমাকে বলার দরকার নাই, বিকজ আমরা অলরেডি জানি যে সমস্ত ক্যাশ ফ্লো occur on the last day of the financial year. Right? Yes, sir, yes. Global pays a corporate tax rate 30% of its taxable profit payable at the end of the financial year in which profits on earned. What does it mean? It means tax is paid on the end of the year. মানে আমাদের শেষ দিনেই আসলে ট্যাক্সটা পেমেন্ট করা হয়। It will be necessary to support GP12 by investing in an additional 120 million working capital on supply of electricity to make commences. At the end of the projects, all working capital will be recovered. The rate of inflation for the working capital is estimated 5% per annum. So এখানে একটু ঝামেলা লাগাই দিল, সেটা হচ্ছে আপনার রেট অফ ইনফ্লেশন দিয়ে দিল 5%। এটা হচ্ছে আমার এডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হচ্ছে 120 মিলিয়ন, আর তার উপর 5% কি হবে আমাদের ইনফ্লেশন। ঠিক আছে? সো আমাকে কিন্তু শুরুতে বলে দিয়েছে all other cash flows are given in money form. সো আমরা বলেছি মানি ফর্ম মিন্স সমস্ত কিছুকে মানি ফর্মে আপনাকে কনভার্ট করতে হবে। সো এইটার বেসিক্যালি যেটা হবে, let me show you very quickly. মনে করেন জিরো টাইমে 0 1 যদি আমার নাই 120 হচ্ছে আপনার শুরুতে হচ্ছে আপনি ইনভেস্ট করবেন, বুঝছেন? কোন 1.5 সরি 1.05। সো ফার্স্ট ইয়ারে তখন হচ্ছে এটা কত হয়ে যাবে? 126 হবে 05 oops 1.05। থার্ড ইয়ারে কত হবে? 1.05। বেসিক্যালি আমার ক্যাশ ফ্লো যেটা হবে, বুঝছেন? এইখানে দেখেন ক্যাশ ফ্লো শুরুতে হচ্ছে মাইনাস হবে 120, সেকেন্ড ইয়ারে কত করতে হবে বলেন তো? -6 এক্সিলেন্ট। ইনক্রিমেন্টাল হবে 6.3 and finally এই যে 139 ইন দা ফাইনাল ইয়ার। তখন ফোর্থ ইয়ার হবে, এখানে আরেকটা বেড়ে যাবে। স্যার এটা তো টোটাল
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো মিললো না স্যার, মাইনাস হয়েছে স্যার 138, কিন্তু এখানে আমি এই কটা যোগ করি স্যার, তাহলে কিন্তু 138 হচ্ছে না স্যার। না না, হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা, কারণ এই পর্যন্ত তো যোগ করে আসলে হয় হচ্ছে 132, কিন্তু থার্ড ইয়ারে শুধু স্যার এই অঙ্কটাতে এইরকম, অন্য কোনো অঙ্কে কিন্তু স্যার এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই সমস্যাটা নাই স্যার। আপনাদের সমস্যা, আপনারা সবগুলা মিলাচ্ছেন কেন? স্টিক টু দিস পয়েন্ট, আমি এটার এক্সপ্লেনেশন দেই। এখানে 132.3 হচ্ছে না সেকেন্ড ইয়ারে, থার্ড ইয়ারে ইনফ্লেশনের এফেক্ট আছে না? সো ওয়্যার ডাজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কাম ফ্রম? টেল মি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ভাবে আসে? ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ দ্য অথবা ফাংশন অফ কারেন্ট অ্যাসেট এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস। কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে আপনার ওই যে রিসিভেবল, ইনভেন্টরি, এইগুলো, আর কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইনক্লুডস পেয়েবল এন্ড আদার কারেন্ট পেয়েবলস। এখন দেখেন, আমার যখন ইনফ্লেশন বাড়বে, আপনার ওই রিসিভেবলের মধ্যে ওই ইমপ্যাক্টটা হবে, আদার কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে, ইনভেন্টরির মধ্যেও আমার ইনফ্লেশনের ইমপ্যাক্ট থাকবে। অবশ্যই স্যার। সিমিলারলি পেয়েবলের মধ্যেও হচ্ছে আমার ইনফ্লেশনের ইমপ্যাক্ট থাকবে। দেয়ারফর রিকভার হবে, ওই রিকভার হবে হচ্ছে ওই আমার যে টাকাটা আমি ইনভেস্ট করছি আনটিল সেকেন্ড ইয়ার, দ্যাট ইজ 132.3, ওইটার সাথে ইনফ্লেশন যোগ হয়ে এটা চলে আসবে, দ্যাট ইজ 132। Does it make sense? Yes sir, yes sir, fine. এবার হচ্ছে এখানে আসেন। So the project working capital will be recovered the rate of inflation. So আমরা working capital পেয়ে গেলাম। এখানে কিন্তু দুইটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, বুঝছেন? এইটা আমি যেটা করলাম, এটা আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রজেক্ট ইজ ক্লোজড ইন 31st March 2009। যদি এটা 2010 হইতো তাহলে আরেকটা বছর বাড়াই করতেন আপনারা। So you will be able to handle that. Next বলছে global management has followed accepted practice in calculating cost of capital. Accordingly, it uses money cost of figure that is 10% of the appraisals of capital projects. So our money cost of capital is given 10%. Good. All cash flows are given in money terms except working capital. Working capital we have converted into money terms. So fair enough. And money cost of capital is 10%. Good to go. So discount them using 10% and you are done. Requirements. Advise global management if it should undertake the investment into GP12, and if so, either of the two closure dates should be chosen for GP12. Your advice should be based on calculation of net present value at 31st March 2006. এখানে দেখেন ইস্যুটা হলো, আপনারা হয়তো বলতে পারেন আচ্ছা এটা কি আমি তাহলে ওই যে রিপ্লেসমেন্ট কস্টের মতন ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্টে করব? নো, কারণ হচ্ছে এটা দেখেন দুইটা, একটা প্রজেক্টের দুইটা ক্লোজার ডেট, একটা হচ্ছে 2009 আর একটা হচ্ছে 2010। ওয়ান সিঙ্গেল প্রজেক্ট এন্ড ইউ আর কনসিডারিং টু সেপারেট ডেটস। দুইটা প্রজেক্টের মধ্যে যেটাই আপনার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হায়ার হবে, বিকজ দিস ইজ রিলেটেড টু দ্য বেনিফিট, সেটাই হচ্ছে আপনার দ্যাট ইজ গোয়িং টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ওয়েলথ, দ্যাট ইজ গোয়িং টু অ্যাড আপ উইথ দ্য শেয়ার হোল্ডার্স ওয়েলথ। সো এই জন্য এই ক্ষেত্রে আর আপনার ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট করতে হবে না, বেসড অন দ্য অ্যাবসলিউট ফিগার অর টোটাল ফিগার ইউ ক্যান ডিসাইড অন। ক্লিয়ার স্যার? আপনারা পারবেন এটা করতে? হ্যালো, পারবো স্যার। আমি স্যার ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা তো কিন্তু স্যার একটু ক্লিয়ার হয়নি স্যার। আমি জিরোতে 1,20,000 ধরলাম, ওই জায়গাতে আমি কিন্তু স্যার একটু স্যার ক্লিয়ার হয়নি স্যার। আচ্ছা এইখানে একটু আসেন। জি স্যার। Necessary by investing additional 20 million of working capital once the supply of to the market commences. আমরা আগের দিন আপনাকে ওই যে বেসিক ইকোনমিক্স এর থিওরিতে নিয়ে যেতে হবে। আমরা বলছিলাম একটা হচ্ছে রিয়েল আর একটা হচ্ছে মানি। আজকের দিনে যদি আমি যে ভ্যালুতে যদি কোনো কিছু ক্যালকুলেট করি তাহলে হচ্ছে এটা কি হবে? রিয়েল না, মানি দিয়ে শুরু। দিনে মনে করেন আজকের দিনে আমি বাজারে গিয়ে কোন জিনিসের কত দাম এটা শুনলাম, শুনে আমি একটা চার্ট তৈরি করলাম। ইজ ইট মানি রেট অর রিয়েল রেট? মানি রেট। মানি রেট, কারণ কি এটার মধ্যে অলরেডি ইনফ্লেশন আছে। বাট যদি আমি নেক্সট ইয়ারের বাজেট করি বেসড অন টুডেস প্রাইস, উইল ইট বি মানি রেট অর রিয়েল রেট? রিয়েল। রিয়েল হবে। কেন হবে? নেক্সট ইয়ার ইনফ্লেশনটা ইনক্লুডেড নাই, not been included with my projections. Is that clear? Try to get আজকের দিনে গিয়ে আমি বাজারে দেখলাম মাছ, মুরগি এগুলোর দাম কত, সো দিস ইজ মাই মানি রেট। আমি যদি আজকের দিনের ভিত্তিতে এক বছর পরের আমার ইয়াটা করি, প্রজেকশন করি, 2 বছর পরের প্রজেকশন করি, ইট বিকামস মাই রিয়েল রেট বিকজ
I'm not considering future inflation. All right. So এই যে 120 মিলিয়ন যেটা আছে, এই 120 মিলিয়ন কিন্তু আজকের দিনে 120 মিলিয়ন লাগবে সেটা বলতেছে। So that is basically my money working capital. এটার সাথে কিন্তু you don't need to consider that inflation. But whenever you are considering the next year working capital, you should add up 5%. Why it is so? Because you have not considered that inflation of 5% with 120 million. So you need to consider that 5% with 120 million, and then you come to that money working capital. Yes, sir. Hello. জি স্যার, বুঝতে পারছি এবার স্যার। ওই এটা মানিটা আমি প্রথম বছর এই জন্য আসছে স্যার, যদি এটা না হতো তাহলে 1 থেকে যায়। গুড। আচ্ছা, বি তে হচ্ছে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ডিকমিশনিং কস্ট এট 31st March 2010 that would make Global's management indifferent as to which of the two possible closure dates GP12 to choose. এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স বের করতে বলছে, এটা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুর ভিত্তিতে। কি বলছে? Calculate the decommissioning cost at 31st March 2000. 31st March 2000 এর decommissioning cost calculate করেন। That would make global management indifferent. Global management এর রেজাল্টটা indifferent হবে as to which of the two possible closure dates of GP12 to choose. So if we sum up, the conclusion is we have to calculate the decommissioning cost. Decommissioning cost ছিল না একটা 90 মিলিয়ন আর একটা হচ্ছে 370 মিলিয়ন, রিমেম্বার? এই যে এই দুইটা, ঠিক আছে? এই ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে 2010 এবং 2009 এর নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু একই হবে, এবং দ্যাট উড মেক গ্লোবালস ম্যানেজমেন্ট ইনডিফারেন্ট টু ডিসাইড অন এনি অফ দ্য ক্লোজার ডেট। সো হাউ ডু উই ডিসাইড দ্যাট? এইখানে আইসিডব্লিউ যে সলিউশনটা আছে দ্যাট ইজ নট কনভিন্সিং, ওটা আসলে একটু টাইপো মিস্টেক আছে, স্যার এখানে রেজাল্ট ভুল আছে, এটা রেজাল্ট ভুল আছে সেটাই বলছি। সো লেট মি সলভ ইট। মনে করেন আমাদের একটা ছিল 2009 আর একটা ইয়ার ছিল 2010, তাই না? এরকম ছিল না? স্যার ওকে, নাও আমাকে বলেন তো এনপিভি কত ছিল দুইটা রেজাল্টের? 70.9। 2009 70.9। জি। আচ্ছা, আর 2010 এ 92.2। 92.2। দুইটা ডিফারেন্সটা আমরা একটু দেখি, এটা মাইনাস এটা, এটা হলো আমাদের দুইটার ডিফারেন্স। Decommissioning cost was 90 and it was 370 maybe, তাই না? 370 here. Yeah. Now আমাদের প্রশ্নটা, গোয়িং ব্যাক টু দ্য কোশ্চেন, বলছে ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে 2009 এবং 2010 এর আপনার যে রেজাল্ট হবে ওই রেজাল্ট সেম হবে, মানে ইনডিফারেন্ট হবে। ইনডিফারেন্ট মানে কি? সেম হবে। কি রেজাল্ট সেম হবে? এনপিভি সেম হবে। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 2009 এর এনপিভি হচ্ছে 70.9, 2010 এর এনপিভি হচ্ছে 92.2, তার মানে 2010 এ আমার এনপিভি বেশি আছে কত? 21.3। তো 2010 এর 21.3 কে যদি আমি কমায় দেই, কমায় দিলে তাইলে এটা 2009 এর সমান হবে। সো দ্যাট উড মেক দ্য রেজাল্ট ইনডিফারেন্ট। সো আমি যদি এটাকে সমান বানাতে চাই, লুক, এই যে ডিকমিশনিং কস্টটা কোন সময় দেওয়া আছে? এটা 2010 এ দেওয়া আছে না? 3,70,000। জি স্যার। 370 মিলিয়ন 2010 এ দেওয়া আছে। সো 2010 এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত দেখেন তো? 0.683। 0.683। সো এইটাকে if I divide it by this discounting factor, তার মানে কি এটারে আমি গ্রস আপ করলাম না? গ্রস আপ করব স্যার। জি স্যার। গ্রস আপ করে এটারে দিয়ে যদি আমি এটার সাথে যোগ করে দেই, এই যে এই দুটাকে যদি আমি যোগ করে দেই, তাহলে কি হবে বলেন তো ইমপ্যাক্টটা? আমি যদি এনপিভি সমান হয়ে যাবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, আমি ডিকমিশনিং কস্ট 370 এর বদলে ইফ উই কনসিডার এই যে 401.18, তাহলে হচ্ছে দুইটার এনপিভি সমান হয়ে যাবে। তখন এই যে 92.2 এটা হচ্ছে 70.9 হয়ে যাবে। ইয়েস স্যার, গট ইট। না, বাট সবাই কি বুঝতে পারছে কিনা?
স্যার একটু আবার বলুন। স্যার এটা কি ইয়ার 2009 তো হইতে পারে যে 2009 এ 21.3 বাড়ানো বা এরকম কিছু? তখন হচ্ছে আপনি বাড়াই দিবেন, কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে আছে 2010 এর পার্সপেক্টিভে করতে। দেখেন আচ্ছা আচ্ছা। ক্যালকুলেট দ্য ডিকমিশনিং কস্ট এট 31st March 2010 কোন সময় করছে? 2010। তো আমাকে ওইটা করতে হবে। So that would make Global's management indifferent as to which of the two possible closures date for GP12 to choose, কোনটাকে আপনার মানে ইনডিফারেন্ট করবে আর কি। সো এই জন্য আমাদের যে বিষয়টা হলো এনপিভি 2 বছরে ডিফারেন্ট হয়েছে এবং আমরা এনপিভি ডিফারেন্সটা নিলাম, ফেয়ার এনাফ। দেন আমরা দেখলাম যে যদি আমার 2010 এর সমান বানাতে হয়, 2010 কে 2009 এর সমান বানাতে হয়, সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এটা তো যেহেতু আমার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ফর্মে দেওয়া আছে 21.3, এটাকে আমাকে গ্রস আপ করতে হবে। তাহলে গ্রস আপ করলে 2010 এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 0.683, কারণ আমাকে উই নিড টু ক্যালকুলেট ডিকমিশনিং কস্ট উইথ পার্সপেক্টিভ অফ 2010। সো আমাকে 2010 এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে, করে আমি ওটাকে গ্রস আপ করলাম, দ্যাট ইজ 31.18। এখন 31.18 কে যদি 370 এর সাথে যোগ করি, টোটাল কামস এট 410.18। আচ্ছা 2010 সালে 401 যদি আমি 370 জায়গায় বসাই তাহলে আমার রেজাল্ট এনপি সমান হয়ে যাবে। সমান হয়ে যাবে। ফ্যান্টাস্টিক। তাইলে আমরা এই ডিসকাশন রয়েছে, রেকর্ডেড রয়েছে। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার গ্রস আপটা একটু আরেকবার বলবেন স্যার, গ্রস আপটা যেটা ভাগ করলেন ওটা মানে ওটা কেন স্যার? আমরা যখন প্রেজেন্ট ভ্যালু করি তখন কি করি? মাল্টিপ্লাই করে নিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। জি জি জি। গ্রস আপ করলে তখন কি করব? ভাগ করে দিলেই তো আপনার গ্রস আপ ওকে হয়ে ওকে, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা তাহলে হোপফুলি ইউ আন্ডারস্টুড। হ্যাঁ, আর না বুঝলে এটাকে আবার ওই যে রিপ্লে করে আপনারা একটু দেখে নিন, ডিসকাশন তো রয়ে গেছে এখানে। অলরাইট, থার্ড অন বলছে এক্সপ্লেইন। দেখাতে হবে না স্যার, এটাকে ইকুয়াল করে দেখাতে হবে না নাকি? না সেটা তো বলে না, এটা মার্কস কত? আচ্ছা শুধু এটা বলতে মানে কত হবে ডিকমিশনিং কস্ট? 2 মার্কস স্যার, 2 মার্কস। এই জিনিস খুব খেয়াল রাখবেন যে মার্কস কত। Explain how Global's management will have calculated the cost of capital figure. Make clear assumptions that you have made. দেখেন আমাদের আসলে all financial management is interlinked. আচ্ছা interlinked মানে হচ্ছে this is related to cost of capital chapter. Explain how Global's management will have calculated cost of capital figure. কিভাবে cost of capital calculate করছে? Make clear any assumptions that you have made. তাহলে cost of capital কিভাবে calculate করে? Going back to the cost of capital chapter, so think of a capital structure. You might have 2 or 3 components in the capital structure. Let's start with capital by ordinary share. Ordinary share যখন calculate করতে যান, there are few ways. Number 1, dividend. Dividend থাকলে হচ্ছে আপনি historic dividend নেন, market value of share নেন, growth নেন, তারপরে ওই dividend মডেলে আপনি cost calculate করেন। Then হচ্ছে আপনার preference share. Preference share এর যদি market value থাকে, you take the dividend rate and you take the market value and you calculate the cost of preference share. Then comes down to the debt. Debt হচ্ছে দুই রকম হতে পারে, irredeemable and redeemable. যদি redeemable হয় and if it is redeemed at different price which is other than the nominal value, you need to calculate the cost of debt IRR. যদি আপনার এটা irredeemable হয়, straight away you just follow book value এবং সেটা দিয়ে interest 1 minus tax divided to debt. তারপরে হচ্ছে এই তো দেন হচ্ছে আপনি ওইটার ওই যে মিক্স যেটা আছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মিক্স অর ওয়েটিং, সেটা নিয়ে ইউ ক্যালকুলেট WSCC and you apply that WSCC and you are done and make clear any assumptions that you have made. So the assumptions which you make in order for applying the WSCC in the new project are what? Come on. 15%. Huh? Reinvestment. So what are the assumptions you make in order to apply the WSCC? That a reinvestment rate হবে না। In order to apply the current WSCC in the new project, we make certain assumptions. Number 1, the business has got similar risk. Capital structure mix will remain unchanged. Company will be able to borrow at similar rate. Tax rate will remain unchanged, or the new project is very insignificant compared to the existing project. Only then you will be able to apply the current WSCC. So that is the assumptions you have made. Hello? Yes, sir.
Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে নাম্বার 5. নাম্বার 5 is Sarajevo Limited has identified 5 investment opportunities. The cash flows associated with the projects are as follows. So, পাঁচটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি রয়েছে A, B, C, D, E এবং if you follow through এখানে হচ্ছে T0, T1, T2 and T3. So, এই বিভিন্ন ইয়ারের কি দেওয়া আছে, ক্যাশ ফ্লো দেওয়া আছে. So you will be able to calculate the net present value for each and every project. That's fairly easy. Number A, rank the projects according to their desirability on the assumption that they are mutually exclusive and funds are freely available to Sarajevo at a cost of capital of 10%. So তাহলে কিভাবে হবে? That is mutually exclusive. Remember, in the last class we did discuss about the mutual exclusivity concept and capital rationing. And we also said আমাদের এখানে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং করতে হয়, মাল্টি পিরিয়ড করার দরকার নাই. সো দিস ম্যাথ বেসিক্যালি ফোকাসড অন দ্যাট. সো লেটস স্টিক টু দ্য নাম্বার এ. নাম্বার এ তে বলছে হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হলে কিভাবে করতে হবে. সো আপনি এ থেকে ই সবগুলো প্রজেক্টের এনপিভি ক্যালকুলেট করবেন and then you are going to select the best one and you are going to abandon the remaining 4. আমরা কি বুঝতে পারতেছি? Yes, sir. Yes, sir. Based on NPV এটা আপনারা করবেন. সো এটা পারা যাবে না? নাম্বার এ যাবে স্যার। Yes, sir. পারবো। পারা যাবে। বলছে দেখেন, assume that projects are independent and divisible. The capital are available for investment and T0 and restricted to 50,000. মানে T0 তে রেস্ট্রিকশনটা স্যার এই ম্যাথগুলো থেকে স্যার আমাদেরকে যেহেতু বলছে র‍্যাঙ্ক দা প্রজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু देयर ডিজায়াবিলিটি, র‍্যাঙ্ক করতে হলে কি দেখা দিতে হবে এটা হলো 1, এটা 2, সেক্ষেত্রে স্যার ওই যে হ্যাঁ এতে দেওয়া আছে স্যার, সরি এই নম্বরে বলা আছে র‍্যাঙ্ক দা প্রজেক্টস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা তার মানে কি র‍্যাঙ্ক করবেন অ্যাবসলিউটের ভিত্তিতে। যখন ওই যে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় না, তখন হচ্ছে এটা অ্যাবসলিউট ফিগারের ভিত্তিতে বলবেন। মানে তখন আর যে বেনিফিট কস্ট অ্যানালাইসিস এটা দরকার নেই আর কি। ওটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মিন্স হচ্ছে ইউ উইল বি সিলেক্টিং দ্য হাইয়েস্ট ওয়ান। বুঝতে পেরেছি স্যার, ওকে। আচ্ছা, এবার দেখেন বলছে যে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং দেখেন ইনভেস্টমেন্ট এট T0 ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু হাউ মাচ 50,000 এবং আরেকটা জিনিস বলে দিয়েছে প্রজেক্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিভিজিবল। রিমেম্বার উই হ্যাভ ডিসকাসড দিস কনসেপ্ট অ্যাজ ওয়েল। ডিভিজিবল মানে হচ্ছে ইউ আর অ্যালাউড টু টেক আপ এ পার্শিয়াল প্রজেক্ট দ্যাট ইজ 30%, 20% অর হোয়াটএভার আপনার এখন লেট মি শো ইউ সামথিং। মনে করেন T0, আমার প্রবলেমটা কোথায়, রেস্ট্রিকশনটা কোথায় হচ্ছে এখানে T0 তে। হাউ মাচ ফান্ড উই হ্যাভ अवेलेबल? 50,000 অনলি। ইমাজিন যে আমার A টু E আমার সবগুলো ইনভেস্টমেন্টে পজিটিভ আছে ধরে নিলাম, আই ডোন্ট নো দ্য অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট, তো সো আমি ধরে নিলাম A থেকে E পর্যন্ত সবগুলাতে পজিটিভ আছে। সো ইফ ইট গিভস পজিটিভ রেজাল্ট, তাহলে আমি কি করব? আই উইল বি ইনক্লাইন্ড টু ইনভেস্ট ইন অল দ্য 5 প্রজেক্টস, বাট ডু আই হ্যাভ দ্যাট সাফিশিয়েন্ট ফান্ড? আই নিড টু ডাবল, আই নিড টু চেক। আমি যদি নিতে চাই আমার T0 তে কত টাকা লাগবে দেখেন, এখানে কত 15, তারপরে কত 30, তার মানে কত 45, তারপরে 35, কত হয় 80, সব মিলে 90 লাগে স্যার, সব মিলে 90 লাগে। 90 লাগে, রাইট? সো 90,000 is our requirement, whereas we have got 50,000. So all you need to do, you need to do that cost benefit analysis, অথবা in other words this is called profitability index. How do you do that? প্রত্যেকটা প্রজেক্টের যে এনপিভি আছে সেই এনপিভি কে T0 টাইমের যে ক্যাশ আউটফ্লো আছে you are going to divide it by that, এবং হচ্ছে that will give you the cost benefit result, মানে পার ডলারে বা পার টাকাতে কতটুকু বেনিফিট হচ্ছে। এখানে দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা মজার ব্যাপার দেখাই, মানে মজার ব্যাপার মিন্স হচ্ছে আপনার কনসেপ্টটা কি। লেটস সে A, ঠিক আছে, B, C, D and E, তাই না? আমাদের প্রথম প্রজেক্টের এনপিভি কত ছিল বলেন তো একটু? 6.7। 6.7। জি স্যার। আর ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল? 15। লুক এট দ্য ফর্মুলা। উপরে আমার কি আছে? এনপিভি। নিচে কি আছে? ইনভেস্টমেন্ট। ইট মিন্স আমার প্রতি টাকায়, প্রতি কারেন্সিতে, বি ইট টাকা বি ইট ডলার, কত আমার এনপিভি হচ্ছে সেটা আমি ক্যালকুলেট করলাম। কত? 0.44। আমরা কি ক্লিয়ার?
ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। নাম্বার ই তে দেখেন একটা ইস্যু আছে। নাম্বার ই ইস্যুটা হলো নাম্বার ই তে আমার কত বলেন তো? কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই স্যার। কত? ইনভেস্ট নাই স্যার, ইনভেস্ট নাই, কিন্তু এনপিভি কত? 18.6 18.6 ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট 0 এটা হচ্ছে আমার আসলে ইনফিনিটিভ রেজাল্ট। ইনফিনিটিভ এটা কি হলো? ইনফিনিটিভ হবে। তো যখন ইগনোর এরর, এটা হচ্ছে আমার ইনফিনিটিভ রেজাল্ট। এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ইয়া ইউজ করলে আসতো। এনিওয়ে, সো এটা হচ্ছে আমার ইনফিনিটিভ রেজাল্ট দিবে। যেহেতু আমার এখানে কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগছে না জিরো টাইমে, সো ডেফিনেটলি এটা আপনি ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে নেবেন। এটা কিন্তু র‍্যাঙ্কিং এ নাম্বার 1 হবে। কারণ কি? Even though you take up the project, you don't need to invest any money now, so you'll be able to invest probably in future because we have got restrictions in T0 only. So at first attempt, you are going to select this. Remember the concept. এর মানে হচ্ছে এটা র‍্যাঙ্কিং এ 1 হবে তখন। র‍্যাঙ্কিং এ 1 হবে। কেন বলেন তো? এখানে দুই তিনটা কনসেপ্ট। নাম্বার 1, it gives positive result, তাই না? পজিটিভ রেজাল্ট দিচ্ছে না। নাম্বার 2, আমার যে রেশনিং বা রেস্ট্রিকশন যেটা আছে, that is on T0 only. এখন আউট অফ দিস ব্যারিয়ার। হ্যাঁ, আপনি তো বলেন নাই যে আমার T1 এ টাকা, T1 এ তো আমার এটার জন্য ইনভেস্টমেন্ট কত লাগবে? 25. It means I can hopefully arrange that 25,000 taka in the next year and I can invest in this project. I can easily take up. So therefore, at the first attempt, you are going to take E. আমরা কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার স্যার। তো আমরা প্রথমে ই নিব, তারপরে 50,000 টাকা বাকিগুলোকে র‍্যাঙ্কিং এর ভিত্তিতে ভাগ করে দেব, then you add up, then you get the total NPV. Now, assumes that projects are independent and divisible and investment funds are also limited at T1 to 40,000. এখন ধরে নিয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মনে করেন এ বি সি প্রত্যেকটা কেস কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো ডু নট জাস্ট রিলিঙ্ক। এখন আপনাকে বলছে নাম্বার সি তে T1 এ হচ্ছে আপনার প্রবলেম। T1 এ আপনার কত টাকা আছে? 40,000। 40 স্যার। So T1 এ যদি 40,000 টাকা, how much money do you need actually in T1? T1 এ দরকার হচ্ছে 45, 60. So you need 60 but you have got 40. Again আপনি ওটাকে আপনি কি করবেন? র‍্যাঙ্কিং করবেন। T1 এর স্যার এই জায়গাটা র‍্যাঙ্কিং করার সময় কি ওই আগের পিবিটা ইউজ করব, এনপিভিটা ইউজ করব? হ্যাঁ, ওই এনপিভিটা তো স্যার 0 টাইমে T0 তো ছিল। হ্যাঁ, বলতেছিলাম T0 কনসিডার করে আমরা ওই এনপিভিটা পেয়েছিলাম, তাহলে T1 এর মধ্যে ওটা নিচ্ছি যে ওই এনপিভি সব জায়গায় ইউজ হবে। বাট ক্ষেত্রে আপনার যে ওই ক্যাশ আউটফ্লোটা হবে T1 এর। বুঝতে পেরেছেন? এই ক্ষেত্রে ক্যাশ আউটফ্লো কোন সময়ের হবে? T1 এর। এইখানে দুইটা ইস্যু আই ওয়ান্ট টু পয়েন্ট আউট। দেখেন, একটা হচ্ছে দেখেন নেগেটিভ, নেগেটিভ কোনো সমস্যা নাই, আরেকটা আছে পজিটিভ। এই নাম্বার 1 সাইনটা উল্টে যায়। সাইনটা উল্টে যায় মিন্স হচ্ছে যখন আমরা নিলাম, বলেন তো এর প্রজেক্ট কত ছিল? এর এনপিভি কত ছিল? 6.7, তাই না? 7। আর ওইটার ইয়া কত ছিল? ওই যে T1 এ ইনভেস্টমেন্ট 15 ইয়েস। আরেকটা হচ্ছে পজিটিভ ছিল না? ইয়েস পজিটিভ। এটাই কত? সি নাম্বার 2 পজিটিভ 10 স্যার। পজিটিভ 10 আর ইয়া কত? এনপিভি কত? নেগেটিভ 2.6 স্যার এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে আমাদের তো স্যার ক্যাশ ফ্লোটা 40 না, ক্যাশ ফ্লো হবে তখন 50, ওই 10 তো চলে আসবে ক্যাশ ফ্লোতে। আগে ওই জায়গাটা আমরা নেগেটিভ 2.6 স্যার। নেগেটিভ 2.6 ডিভাইডেড বাই ওইখানে হচ্ছে 10 মানে বুঝছেন এরকম। কারণ এইখানে দেখেন নেগেটিভটাকে আমরা পজিটিভ সাইন নিয়েছি, সো ডেফিনেটলি আমার এইটাকে দিতে হবে হচ্ছে নেগেটিভ সাইন, কারণ আলটিমেটলি ম্যাথ তো, তাহলে আবার মুশকিল আছে। এখন দেখেন যে আমি যে রেজাল্টটা নিব এই ভিত্তিতে প্রথমে আমি র‍্যাঙ্কিং করলাম, র‍্যাঙ্কিং করে প্রথম যে 40,000 টাকা আছে 40,000 কে আমার নরমাল যে প্রসিডিউর আছে বা রেগুলার যে প্রসিডিউর আছে, you apply that 40,000 according to the rank of the projects and you calculate the total NPV of the project. পারা যাবে? স্যার এই জায়গাটা ডি এর র‍্যাঙ্ক কি হবে? ডি তো আমার দৃষ্টিতে 1 হওয়া উচিত, কারণ এখানে তো আমার ইয়ে লাগতেছে না স্যার, ক্যাশ ফ্লো লাগতেছেই না, বরং তো পজিটিভ নিয়ে আসছে স্যার। ডি না সি? ডি স্যার, ঢাকার ডি না, সি স্যার, সি ইয়েস। আসলে ওইটা কিন্তু হবে হচ্ছে এই যেটা, এটা হবে ডি, তাই না? এটা সি টা ঠিকই আছে স্যার।
ঠিকই ছিল স্যার। কি ছিল? ঠিকই ছিল স্যার। ঠিকই ছিল। ওকে, তাহলে লেটস গো ব্যাক। স্যার এখানে কি আমরা T1 এ মানে কোশ্চেন নাম্বার সি তে এসে T1 এ কি স্যার ইয়ে করব, মানে এটাকে আউট অফ র্যাঙ্কে রাখবো সি কে? র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে আপনি প্রথমে নরমালি ক্যালকুলেশন করবেন, করে আপনি র্যাঙ্কিং করবেন, ঠিক আছে? র্যাঙ্কিং করে একটা কিন্তু ইনফিনিটিভ আছে, দেখছেন এখানে কিন্তু ওইটাতে কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই, পজিটিভ এনপিভি স্যার। এটা সির থেকে বেটার যে সি তে এনপিভিটা নেগেটিভ বাট বি তে আমাদের এনপিভিটা পজিটিভ, এই জন্য ওটা ইনফিনিটিভ, ওইটাই এক নম্বর স্যার। ইনফিনিটিভ হলে ওটাকে নাম্বার 1 এ রাখবেন সবসময়, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। ইনফিনিটিভ হলে ওটা নাম্বার 1 লাগবে, কারণ হচ্ছে কি ওইটার জন্য ইউ ডোন্ট নিড টু ইনভেস্ট ইন ইট। এখন দেখেন এই র্যাঙ্কিং হচ্ছে আপনি 40,000 টাকা ইনভেস্ট বেসড অন দা র্যাঙ্কিং করে আপনি হচ্ছে টোটাল এনপিভি ক্যালকুলেট করলেন, প্রথমটা স্টেপ 1, ঠিক আছে? পরে এখানে আরেকটা ইস্যু আছে, আরেকটা ইস্যু হলো এই ম্যাথটা বা এই ইস্যুটা কামস উইথ অ্যানাদার অপশনস। অ্যানাদার অপশন কি, যে আমার একটা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো আছে 10, ইভেন দো এই যে আপনার প্রজেক্ট সি ইজ গিভিং নেগেটিভ এনপিভি, আপনার T1 এ যেখানে আপনার ক্যাপিটাল রেশনিং বা রেস্ট্রিকশন রয়েছে, T1 এ ইট ইজ গিভিং এ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো। হোয়াট ইফ I accept this project and then my overall free cash flow becomes 50,000, and let's play with that 50,000 taka in the other projects and let's see how does it go. Am I clear? No sir. Yes sir. Yes, clear. We can take some additional project. প্রথম তো 40,000 টাকা আমার as usual রেগুলার ওয়েতে আমি ক্যালকুলেট করলাম, বাট T1 এ আমার অন্য আরেকটা ইস্যুস আছে। T1 এ ইস্যুসটা হলো যে I have one project C তে হচ্ছে আমার নেগেটিভ এনপিভি, fair enough, but C যদি T নেই আমি, তাহলে T1 এ it is giving us 10,000 টাকা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লোস, তাই না? Yes. আমার রেশনিং বা প্রবলেমটা আসলে T1 এ, সো আমি যদি নেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও যদি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করি, তাহলে ওভারঅল ক্যাশ অ্যাভেলেবিলিটি উইল গোজ আপ টু 50,000, ঠিক কি না? Yes. And that 50,000 I will be investing in other projects and let me see আমার এটা আগেরটার থেকে কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমরা তখন যে কাজটা করব, যে পরবর্তীতে যদি সি নেই, প্রজেক্ট সি নেই, it will give us 50,000 টাকা in total free cash flows in T1, and that 50,000 taka I am going to invest in other projects based on the ranking, and then I am going to compare with the total NPV which I have just calculated. একটু আগে যে NPV ক্যালকুলেট করছি সেইটার সাথে এইটা ভার্সেস যে নতুন যে NPV হলো, এই দুটো তখন কম্পেয়ার করে দেন। This is clear, sir. Clear. So next, number 6 is Puerto Air Limited. Puerto Air Limited এটা আপনারা নিজেরা করবেন, I am not going to go over it, but এটা হচ্ছে ভালো একটা ম্যাথ, এটা পারবেন আপনারা হopefully। হ্যাঁ, number 6 আপনারা একটু কাইন্ডলি নোট করে নেন। number 6, Puerto Air Limited, calculate the net present value of the proposed investment, describe what other factors should be considered by the directors of Puerto Air Limited before they make a final decision on these projects, and advise the directors whether or not they should proceed. So এটা আপনারা ই করবেন আর কি, both theory এবং ম্যাথ। স্যার এখানে আদার ফ্যাক্টরস বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? ওই ম্যাথটা পড়লে বোঝা যাবে। মনে করেন আদার ফ্যাক্টরস হইতে পারে if it is related to foreign investment এ হলে ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হয়, পলিটিক্যাল রিস্ক, তারপরে হচ্ছে আপনার ওই এক্সচেঞ্জ ব্যারিয়ার, কোটা, এই সেই অনেক কিছু আছে। এবং যদি if it is ওইখানে কেস ফ্যাক্টর কি বুঝছেন, এটা এরকম না যে আপনি স্ট্রেট মুখস্থ বলতে পারবেন, পুরো ম্যাথটা পড়তে there are some factors I suppose, human resource নিয়ে কিছু থাকতে পারে। Yes sir. ঠিক আছে? Okay sir. So number 7, huh? Number 7 is related to Clear Channel Dredging Limited. It's a very good math. Number 7, আমি এখানে বেসিক ক্যালকুলেশন গুলো করাই দিব। এখানে অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে, ঠিক আছে? এখানে আমরা we are going to deal with. This is the math I have ever come across in terms of investment appraisal so far. So number 7 হচ্ছে Clear Channel Dredging Limited has recently won a contract with Avon River Authority to keep a trace of the river Avon in conditions such that it can be navigated by small vessels. All right. The contract runs from
31st January 2008 to 31st December 2011. This follows on a similar contract the company currently has with the authority, which comes to an end on 31st December 2007. So what's the যে ওর একটা এক্সিস্টিং কন্ট্রাক্ট আছে যেটা 31st ডিসেম্বর 2007 এ শেষ হবে এবং পরবর্তীতে সে আরেকটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে দ্যাট ইজ 1st জানুয়ারি 2008 থেকে 31st ডিসেম্বর 2011 পর্যন্ত চলবে। কোনো কনফিউশন আছে? নো স্যার। Okay. The company uses its own dredging equipment on the current contract. This could continue to be used on the new contract for its full duration. Alternatively, the company could buy new equipment which would yield savings on fuel, maintenance, and labor cost. Company একটা dredging equipment আছে current contract. It could be continued. Alternatively, সে আরেকটা equipment কিনতে পারে that would yield savings, যেটা হচ্ছে আপনার fuel maintenance এবং labor cost সেভ করবে। Remember the concept deprival value. আমরা আগের দিন আলাপ করছিলাম না deprival value? What is deprival value? একটা মেশিন হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং আছে, এটা অন্য প্রজেক্টে নিয়ে গেলে আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টটা সে হচ্ছে ওই বেনিফিট থেকে কি হচ্ছে ডিপ্রাইভ হচ্ছে, দ্যাট ইজ deprival value. So it has got an existing contract এবং হচ্ছে নিউ কন্ট্রাক্টে আইদার আমি ওই যে ওল্ড মেশিনটাকে ইউজ করতে পারি অর I can acquire a new machine, কিন্তু সেই new machine হচ্ছে technologically advanced that is going to get some other benefits, so the yield of fuel, maintenance, and labor cost. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. The existing equipment cost 2 million when it was bought new during 2006. 2006 এটা কিনছিল 2 million দিয়ে. It could be sold at 31st December 2007 for an estimated 500,000. এটা 2007 এ 5 লাখ টাকায় বিক্রি করা যায়। Alternatively, it could be leased out to another company for 2 years from 1st January 2008 for an annual rent of 2,50,000 payable in advance. Look at the term, in advance. In advance মানে upfront, এক বছর চলে যাবে। তো 2 বছরের মধ্যে এটাকে লিজ দেওয়া যাইতে পারে। By December 2009, it is estimated that existing equipment would have no disposal value, it would be scrapped. Under the leasing contract, the user would take responsibility for all maintenance. So what is it about? মানে এই ইকুইপমেন্টটা 2006 এ কিনছে, 2007 এ আমি যদি এটাকে বিক্রি করে দেই, I'm going to get 500,000. On the top of that, আমি হচ্ছে যদি কোনো লস হয়, loss on disposal, you can claim to the tax authority. Good. Alternatively, আপনি ওটা সেল না করে you can keep it with yourself and you can lease it out. যদি আপনি লিজ দেন তাহলে 2,50,000 টাকা হিসাবে 2 বছরের লিজ পাবেন এবং that is payable in advance, upfront এ পাবেন আর কি। এবং upfront means the start of the year. এই লিজটা কিন্তু যেহেতু আপনার ইনকাম, so you need to pay tax on that. You will be able to charge depreciation on the machinery, কারণ হচ্ছে এটা অপারেটিং লিজ, সো লিজ মেশিনটা আপনার বয়ে থাকবে, এটার উপর ডেপ্রিসিয়েশন আপনি চার্জ করবেন এবং ফাইনাল ইয়ারে যখন ডিসপোজাল করবেন there will be zero disposal value. Even if it is zero disposal value, the amount which is uncharged in the tax book, সেই অ্যামাউন্টের উপর কিন্তু বেসিক্যালি আপনি ট্যাক্স বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. সবাই ক্লিয়ার কিনা? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে একটু বলেন প্লিজ। তাহলে স্যার এই জায়গা থেকে স্যার ওই লিস্টটা আর হচ্ছে স্যার আমি ইউজ করে এই দুটার ভিতরে যেটা হায়ার সেটা আগে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সাব ডিসিশন। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে দেখেন আমি কিন্তু মেইন ম্যাথে এখনো যাই নাই, এখনো পর্যন্ত আমরা হচ্ছে আসলে উই আর প্লেইং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ, মানে আমাদের ওল্ড যে মেশিনটা আছে সেই মেশিনটার ভিত্তিতে আগে ডিসিশন নিতে হবে whether it should be sold out or it should be leased out. লিস্ট কোনটা করব সেই ডিসিশনটা নেব এখান থেকে, ডিসিশনটা নিতে হবে আগে। The new equipment would be bought on 31st December 2007 for 5 million. 31st December 2007. Tell me, what does it mean? তার মানে স্যার ডেপ্রিসিয়েশনটা আমরা T0 তেই পেয়ে যাচ্ছি। Excellent. কারণ এটা বছরের শেষে হয়েছে। Expected to be kept for the duration for the new contract and be disposed of on 1st January 2012 for an estimated 1 million, that is on 1st January 2012 prices. এখানে দেখেন আরেকটা গন্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছে। গন্ডগোলটা হলো যেটা এই জিনিসটা সেল করছে কবে দেখছেন? 1st January 2012। প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর শেষ হবে 31st December 2011।
So since it is sold in 1st January 2012, here is a catch. 1st January তে যখন আমি sold out করলাম, that is আমার ক্যাশ ফ্লো যেটা আছে এটা যাবে হচ্ছে 2011 এ, ঠিক কিনা? ক্যাশ ফ্লো যাবে কোথায়? 2011 এ, কারণ you have to get the cash in 1st January 2012, but for the sake of cash flow it should be included in 2011. জি স্যার, গেইন লসটার উপর স্যার 12 তে ট্যাক্স হবে স্যার। হ্যাঁ, ওটা সেকেন্ডারি যেটা আসতেছে, যে ট্যাক্স যেটা হবে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সের যে বেনিফিট হবে আর কি, যদি 12 এ যাবে, সেটা যাবে হচ্ছে ইয়ার 12। তার মানে স্যার 11 এও আমরা স্যার ডিপ্রিসিয়েশনের সুযোগটা পাবো স্যার। হ্যাঁ, 11 এ ডেপ্রিসিয়েশন পাবেন, প্লাস যে সেল করে যে 1 মিলিয়ন, দ্যাট শুড বি ইনক্লুডেড। এটাও পাবো স্যার। আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি বুঝতেছেন না? হ্যাঁ স্যার। এর স্যার বুঝতেছি স্যার। স্যার সেল করে যে 1 মিলিয়ন পাবো সেটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে তখন? না, মেশিন সেলের উপর 1 মিলিয়নের উপর ট্যাক্স দিতে হয় না। ট্যাক্স দিতে হয় হচ্ছে গেইন অর লসের উপর। গেইন লসটা হবে 12 তে এসে, সেটার উপর আমার তাহলে কনসিডারেশন নিয়ে আসতে হবে না এটা? ওই 12 তে এসে যে লস বা গেইন হবে সেটার বেনিফিট বা যদি কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগে সেটা 12 এর শেষে গিয়ে দিবেন। তাহলে 11 তে ইমপ্যাক্ট আসবে না, এই তো? না, 11 তে শুধু 1 মিলিয়ন পুরো টাকা ইনক্লুডেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট প্যারা ছিল assumes that the expenditure can be treated as a short life asset and excluded from the pool, that is 25%. I'm not going to go over the whole section. এটা আসলে যেটা 25% depreciation charge করতে। Now, the annual cost savings from operating the new equipment compared with the operating and existing equipment, it's a annual cost savings কত হবে? Remember, so the option was you could acquire a new machinery that would save some costs. এইটা দেখেন বলে দিয়েছে that is in 1st January 2008 price. 1st January 2008 price. Tell me what is it? স্যার মানি টার্ম আছে। মানি টার্ম আন্দাজে কথা বললে হবে না। এটার ভিতর ইনফ্লেশন নাই, আমি এটা কেবল বাজেট করলাম, সামনে আমি ইনফ্লেশন যখন করব তখন না সেটা মানি টার্ম হবে স্যার। সুতরাং ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটাকেও আমাকে ওই সূত্র দিয়ে আগে মানি টার্মে নিয়ে যেতে। এক্স্যাক্টলি, তার মানে ওই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরকেও নিতে হবে কিনা সেটা পরে, প্রথম হচ্ছে এই ক্যাশ ফ্লোকে মানি টার্মে নিতে হবে, বিকজ দিস ইজ গিভেন ইন রিয়েল টার্ম, নট মানি টার্ম। ঠিক আছে? 1st January 2008 প্রাইসে আমি ক্যালকুলেট করছি 2008 এর সেভিংস, দ্যাট ইজ হচ্ছে 31st December 2008 এর সেভিংস। বুঝতে পেরেছেন? Therefore, এই যে সেভিং যেগুলো দেওয়া আছে দ্যাট ইজ গিভেন ইন রিয়েল টার্ম। ওকে, তার মানে এটাকে কনভার্ট করে নিতে হবে। The company finds that working capital equals to 10% of the operating cost is required for raising operations. This needs to be replaced by 1st January of the year concerned. এটা না বলা থাকলেও আমরা আসলে সবসময় ধরে নেই যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শুড বি পুট ইনটু অপারেশন ইন দ্য 1st of January। কারণ কি, যদি আপনার শুরুতে না হয় আপনার বিজনেসই তো চলবে না। আচ্ছা, কোম্পানিজ অ্যাকাউন্টিং ইয়ার end is 31st December. Relevant rate of corporation tax is 30%. Tax is payable at the end of the accounting period. Okay. Annual general inflation rate 4, 4, and 5. So these made the whole situation much more complicated again. কারণ কি, usually একটা inflation rate দেওয়া থাকে, এখানে rate দেওয়া আছে কয়টা? তিনটা। 4, 4, 5 মানে তিনটা দেওয়া আছে means হচ্ছে বেসিক্যালি আসলে দুই রকমের রেট। আর এটা কি ফ্যাক্টরিং করে নিয়ে আসতে হবে আবার? সো আমাকে দুইটা ডিফারেন্ট ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর করতে হবে। The annual operating cost savings are expected to alter in line with the general level of inflation. মানে ওই যে বলছে যে annual operating cost savings, এই যে এটা expected to change in line with the general inflation. এটা বেসিক্যালি না বললেও আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছিলাম, কারণ হচ্ছে 1st January price means this is real term, but আরো ক্লারিফাই করে দিয়েছে যে এই জিনিসটাকে ইয়া ফর্মে নিয়ে যেতে হবে, যে মানি ফর্মে নিয়ে যেতে হবে। Company directors have a target annual real after tax return of 10%. এইটা হচ্ছে আপনার আফটার ট্যাক্স এর কত দেওয়া আছে? রিয়েল রেট 10% দেওয়া আছে। 10%. Prepare a schedule of relevant annual cash flows and uses it to assess whether or not the new equipment should be acquired. So এটার যদি আমরা করতে চাই, the whole math I am not going to solve, the basic calculation I am going to show you. অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে। হ্যাঁ, প্রথম যে কাজটা হবে, let's say this is working, দেখা যায়? হ্যাঁ স্যার। Number 1, discounting factor, and
ডিসকাউন্টিং রেট, এই দুইটা আমরা ক্যালকুলেট করব। আমাদের ফর্মুলা কি? at 4% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আমাদের কি কত হয়? ওই যে ফর্মুলাটা মনে করেন on plus m equals to on plus r into 1 plus i। হ্যাঁ, আমার কি ওটা লেখার দরকার আছে? না স্যার, নো নিড। আপনারা আমাকে স্ট্রেট ওই রেজাল্টটা বলেন। 4% অ্যাপ্লাই করে কত হয়, নাকি আমিই করব? on plus m ছিল on plus r মানে হচ্ছে এইটা 14.4 স্যার। 14.4%। 0.4 গুড। আর at 5% 15.5। 15.5 গুড। এখন আমার ওই যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কি হবে? প্রথমে হচ্ছে 2008, তারপরে 10টার পরে আমি আপনার সাথে কথা বলবো। 2008 এ কি ছিল? 10টার পরে 1 ভাগ on 0.144, isn't it? এইটা হচ্ছে আমার 2008 এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। এইগুলো হচ্ছে যে আপনারা তিনটা ইয়া পর্যন্ত রাখবেন। আচ্ছা 2009 কত হবে? 2009 কি আমার 4% ছিল না ইনফ্লেশন? জি 4%। 4 দিয়ে ভাগ দিলেই হয়, তাই না? 2010 2010 এ এসে আপনার রেট কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে 15.5। সো আপনারা হয়তো বলতে পারেন হোয়াট ইফ যে আমি 1 ডিভাইডেড বাই 155 টু দি পাওয়ার 3 এটা দিলে কি হয়? ঠিক আছে, হবে না? কিন্তু আসলে এরকম করা যাবে না। কেন যাবে না? প্রশ্ন হলো প্রথম 2 বছর তো আলাদা রেট ছিল স্যার। প্রথম 2 বছর এটার সাথে এইটার সিঙ্গেল, তৃতীয় বছর দেওয়া যাবে না। ভেরি গুড। তার মানে যদি আপনি এটা দেন, ইট মিন্স যে আপনার প্রতি বছরই মানে লাস্ট 3 ইয়ার্স প্রতি বছরই 5% ছিল ইনফ্লেশন। দ্যাটস নট দ্য কেস। সো আমার 2008 এবং 9 ছিল হচ্ছে 4%, 2010 এ it gone up to 5%. Therefore you are not allowed to apply that 5% rate straight away. So আপনাকে all you need to do, এইটাকে যদি আপনি on 0.155 এই রেটে যদি আপনি ডিভাইড করেন you will get the rate. আমরা কি বুঝতে পারতেছি? জি স্যার। হ্যাঁ বুঝছি। কনফিউশন আছে কিনা? নো স্যার। আমাদের মোট 2012 পর্যন্ত করতে হবে, তাই না? সো এটা divided by 1.155. Done. All set for discounting factor. Any questions so far? Okay sir. Okay. আরেকটা ইয়ার দেয়া আছে কোশ্চেন স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার, এখানে 2011 আর 2012 এর ফ্যাক্টরটা আবার একটু বলেন তো। 2011 and 2012 2011 and 2012। আচ্ছা 2011 এ যেটা হয়েছে দেখেন, আমাদের আগের বছরে যেটা ছিল সেটাকে আমরা পরের বছরের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ দিয়েছি। ইউজুয়ালি যেটা হয়, ধরেন আমার যদি একটা সিঙ্গেল রেট থাকতো, উই উড হ্যাভ ইউজড 1 ডিভাইডেড বাই 1.155 টু দি পাওয়ার 3 4 হ্যাঁ হোল স্কয়ার হয়ে যায়। হ্যাঁ তাই না? এর রেজাল্ট হতো 0.561, কিন্তু ইট ইজ নট দ্য কেস। Why it is not the case? Because you have got different inflation rate in 2008 and 9. So আপনার যেহেতু এখানে 4% ছিল, যদি আপনি স্ট্রেট ওই 5% রেটে যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হয়েছে ওটা অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে হচ্ছে ইট ইজ গিভ ইউ ভেরি মিসলিডিং রেট। সো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে আগের বছরের যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা ছিল সেটাকে যদি আপনি ওই যে এক বছরের ফ্যাক্টর মিন্স দেখেন ফর্মুলায় 1.155 এটা দিয়ে ডিভাইড করেন, তাহলেই তো আপনার হয়ে যায়। দ্যাট ইজ পুট ইট way. একটা
10% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? তো 10% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর যদি হয় 1 ভাগ 1.1, এটা না আমার সেকেন্ড ইয়ারে আমি I could do it in two possible ways. One is 1 ভাগ 1.1 এর স্কয়ার, ঠিক আছে? এটা একটা ওয়ে। অল্টারনেটিভলি I could divide this on by 1.1. খেয়াল করেছেন? So it is exactly same result. বুঝতে পেরেছেন? So this ঠিক আছে স্যার। জি স্যার। তাহলে ডান? ওকে স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন করব? হ্যাঁ করেন। স্যার এখানে যে রেটটা দিছে যে আফটার ট্যাক্স রিটার্ন 10%, 5 বছরে এটা ঠিক থাকবে, জাস্ট ইনফ্লেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। যদি আমারে প্রশ্নে বলছে ফার্স্ট 2 বছর রিয়েল আফটার ট্যাক্স 10% এবং পরবর্তী 3 বছর 12%, সেক্ষেত্রে তো আমি এই ফর্মুলাতে করলে হবে, তখন আমার 3 বছরে যাই আবার 12 ফ্যাক্টর দিয়ে করতে হবে। ওই রিয়েল যদি তখন 3 বছরে থাকতো, ওই রিয়েলকে আবার আপনি মনিটারি ফান্ডে তো কনভার্ট করতে হবে। হ্যাঁ ওইটাই করে আবার করবেন, বাট ওই যে সিস্টেম কিন্তু একই হবে, যে অ্যাপ্রোচ যেটা হবে এখন, যে অ্যাপ্রোচ ওই সেম অ্যাপ্রোচ হবে। জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা তাইলে সো ফার সো গুড। এই যে আমরা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এবং ডিসকাউন্টিং রেট কেমনে ক্যালকুলেট হবে, উই হ্যাভ সিন দ্যাট। নাম্বার 2, এখন হচ্ছে ইউ নিড টু ডিসাইড অন ওল্ড মেশিন। ওল্ড মেশিনের ডিসিশনটা হবে হচ্ছে সেল ভার্সেস লিজ, তাই না? Old machine was acquired back in 2006. Remember? 2006 এ ওটা কিনছিল 2 মিলিয়ন দিয়ে, তাই না? কস্ট ছিল হচ্ছে 2 মিলিয়ন। লেটস সে দিস ইজ 2 মিলিয়ন means 1000 ফিগারে আমরা করছি, দ্যাট ইজ 1000 ফিগার। সো 2 মিলিয়ন যদি হয় 2006 এ কি আমরা আবার এটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব না? ইয়েস স্যার। ওকে, আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন কত? 25%, দ্যাট ইজ 500। এটা হচ্ছে ট্যাক্স বেনিফিট 500 এর উপর কত হবে? 150। বাট দিস ইজ বেসিক্যালি সান, কারণ কি দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু আওয়ার প্রজেক্ট। আমাদের প্রজেক্টের ডিসিশনটা হচ্ছে 2007 এ এসে, and it is related to 2006, nothing to do with our new project or new decision making. Am I clear? Yes sir. Clear. Okay. তাহলে 2007 এর শুরুতে আমার রিটেন ডাউন ভ্যালু কত? 1500। 2007 এ এসে 500 টাকা সেল করছি স্যার। এটা 500 টাকায় সেল করছি। ওকে, সো 500 টাকায় যদি সেল করি আমাদের লস কত? 1000 টাকা। 1000। যদি 1000 টাকা লস হয় এটার উপর ট্যাক্স বেনিফিট কত? 300 টাকা। 300। তো তাহলে আমরা সেল করে পাচ্ছি কত? 500। আর ইয়া পাচ্ছি কত? ট্যাক্স বেনিফিট পাচ্ছি আর 300, এই হচ্ছে 800। 300 আর 500, দ্যাট ইজ 800 টাকা। সো টোটাল বেনিফিট উইল বি 800 টাকা। এনি কনফিউশন অন দ্যাট? এটা তো স্যার T0 তে, সুতরাং এটা স্যার ইয়ার কি 2005 হবে? হ্যাঁ ওটা 2007 হবে রে ভাই। এটা ঠিক আছে। ওকে স্যার, মানে 2007 এর 31 ডিসেম্বর, এটা বেসিক্যালি টোটাল হলো 31 ডিসেম্বর 2007। কনফিউশন আছে? এটা তো স্যার T0, প্রেজেন্ট ভ্যালু তো স্যার এটাই হবে স্যার, 800 টাকাই হবে। এই প্রেজেন্ট ভ্যালু, এই যে আমি দুইটারে ই করে দেই, হাইলাইট করে দেই। সো 500 আর 300 হচ্ছে আমার লসের উপর ট্যাক্স বেনিফিট, আর 500 টাকা আমি সেল করে পেলাম। সো দুইটা মিলিয়ে আমার তখন কত বেনিফিট হলো? 800। যদি আমি এটা কিন্তু সেল ডিসিশন, সেল, ঠিক আছে। ইফ আই লিজ ইট আউট, লিজ দিলে হচ্ছে আমাদের কিছু ইস্যুস আছে। ফার্স্ট ক্যালকুলেশন, কত সাল পর্যন্ত যেন এটা লিজ দিবে এখানে বলা ছিল না? এটা স্যার 2 বছর স্যার।
2 বছর, হ্যাঁ 8 এবং 9 এটা 1st জানুয়ারিতে দিবে এবং এই যে বাই ডিসেম্বর 2009। ওকে 8 9 রিমেম্বার যদি এটাকে লিজ দেই তাহলে ইস্যুস আছে। কি ইস্যুস আছে? যে আমার ওই 8 এবং 9 আমার কিন্তু তখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে না? ইয়েস স্যার। তো এই 150 আমার সান নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট। 2007 আমি বেসিক্যালি আর এটাকে সেল করব না। আই এম গোইং that is 1500 এর উপর 0.25 তাই না? এটার উপর হচ্ছে I am going to get the tax benefit 0.30. Let me clear them out. আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমার এটা কত হয়? এটা মাইনাস এটা, আপনারা কি ফলো করতে পারছেন? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে আমার রিটেন ডাউন ভ্যালু হচ্ছে তাই না? अगेन জি স্যার। ডাউন ভ্যালু 2008 এ এসে আবার হচ্ছে আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। অলরাইট, how much depreciation we are going to charge? This one times 0.25 times 0.3 84 2009 এ এসে কি হবে? স্ক্র্যাপ জিরো ভ্যালুতে। এইটা আসলে পুরোটাই লস হয়ে যাবে তাই না? সো আমি 9 এ এসে তো এই পুরোটাই আমার লস হয়ে যাবে। স্যার এটা না তো রিটেন ডাউন ভ্যালুটা হবে স্যার। এইটা মাইনাস এটা হচ্ছে আমার লস হবে। এটার উপর আমি ট্যাক্স বেনিফিট পাবো। রাইট। So far so good calculation? জি স্যার। তার মানে তখন 2007 এর ডেপ্রিসিয়েশনটা আমি বেনিফিট পাবো, 2008 এর ডেপ্রিসিয়েশনের উপর বেনিফিট পাবো এবং 2009 এ এসে আমি হচ্ছে ইয়া করব যে 253. So far you understood that? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now let me plot the cash flows. 2007 তারপরে 2008 9 2009 sorry 2009। এখন দেখেন আমরা কি কাজ করতে হবে। ফার্স্টে হচ্ছে মনে করেন আমি ডেপ্রিসিয়েশনে নিলাম, ডেপ্রিসিয়েশন ট্যাক্স বেনিফিট এটা কত আছে 113, এটা কত আছে 84 এটা কত 253। অলরাইট, এইখানে এসে এটারে কিন্তু আমি আরেকটু কাজ করতে পারি। এটা হচ্ছে টাইম 0, এটা হচ্ছে টাইম 1 and 2। ক্যাশ ইনফ্লো লাগছে। মানে এটারে ওই যে টাইমটাকে দিলাম কারণ আপনি যাতে ডিসকাউন্টিং করতে পারেন। এইবার আসেন হচ্ছে লিজ রেন্ট। লিজ রেন্ট, লিজ রেন্ট হচ্ছে কত ছিল 250। এটা আপফ্রন্ট বলছে এই জন্য হচ্ছে আমরা এই বছরে নিলাম। লিজ রেন্টের উপর ট্যাক্স, সো আমার এটা মাইনাস হয়ে যাবে -75 এন্ড এটা হবে -75। সো ফার ওকে কিনা এই ক্যালকুলেশনে? ইয়েস স্যার। ওকে স্যার। তাহলে এইগুলা যদি আপনারা যোগ বিয়োগ করেন তখন হচ্ছে you will get the relevant cash flow and then applying that factor, where is that এই যে factor, এই factor কে apply করে you calculate the present value. Any confusion of that? No sir. Okay sir. আচ্ছা এইখানে দেখেন এই যে জিরো টাইম কিন্তু 1 আর 2008 থেকে তো আপনার ওইখানে ফ্যাক্টর আছে। সো ফার সো গুড। থার্ড অন যেটা এখানে কিন্তু আপনি তখন ডিসিশন দিবেন যে যেহেতু আমার লিজের এই সেল করে কি হবে, এটা সেল করেই বেশি হবে বুঝছেন, 800 আর এখানে তো আসলে কম হবে, বেশ বোঝাই যাচ্ছে 720 ওইটাই আপনি নিয়ে নিবেন। ঠিক আছে, নাম্বার 3 হলো আরেকটা ক্যালকুলেশন আপনাকে করতে হবে, ট্যাক্স বেনিফিট foregone on old machine. What does it mean? It means ওল্ড মেশিনটা তো আপনি বিক্রি করে দিলেন,
বিক্রি করে দিলে 2008 এর ট্যাক্স বেনিফিট, 2009 এর ট্যাক্স বেনিফিট, নিচে লিখি 2009 এর ট্যাক্স বেনিফিট, 2010 এর ট্যাক্স বেনিফিট, 2011 ট্যাক্স বেনিফিট ইউ আর গোয়িং টু ফরগন। সো এইটা আসলে ওই যে ট্যাক্সের মানে ওইটার যে রিটেন ডাউন ভ্যালু আছে না মেশিনের, এই যে আমরা যে মেশিনের যে রিটেন ডাউন ভ্যালু আছে এখান থেকে নিয়ে এসে ওইটাকে আবার ক্যালকুলেট করতে হবে 8, 9, 10 এবং 11। ওইখানে যে ডেপ্রিসিয়েশন হবে সেই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্স বেনিফিট আছে এটা আপনি ফরগো করবেন। এটাকে আপনার যে ক্যাশ ফ্লো আছে ক্যাশ ফ্লোতে মাইনাস অপরচুনিটি কস্ট হিসাবে নেগেটিভ হিসাবে দেখাতে হবে। এই আর ওকে? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝছেন? কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা এই যে ট্যাক্স বেনিফিট ফরগন অন ওল্ড মেশিন? স্যার আরেকবার একটু বলেন। এটা আবার বুঝান। এটা যেটা হয়েছে দেখেন আমরা বলছি কি আমাদের ডিসিশনটা হচ্ছে ওল্ড ইকুইপমেন্ট ভার্সেস নিউ ইকুইপমেন্ট। ওল্ড ইকুইপমেন্টটার প্রথমে একটা সাব ডিসিশন, আমরা কিন্তু এখনো মেইন ম্যাথে আসি নাই। সাব ডিসিশনটা কি ছিল যে আমার ওল্ড ইকুইপমেন্ট whether it should be sold out or it should be leased out। আমি sold out এবং leased out এর ডিসিশন নিয়ে আমি দেখলাম যে ওকে আমার it should be sold out because it is generating higher amount of cash flows, fine. We sold it out at 2007 I am going to lose tax benefit on the depreciation for the year 2008 through 2011. Can you follow me? Yes, sir. মানে জি স্যার। বিক্রি করে দেই 2007 এ, তাইলে কি আমার 8, 9, 10, 11 এই বছরে যে আপনার ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে বেনিফিটটা পাইলাম কি আমরা ফরগো করতেছি না? হ্যাঁ। জি। ওইটা ক্যালকুলেট করতে হবে, ওই যে প্রতি বছরের ডেপ্রিসিয়েশন কত হয় ক্যালকুলেট করবেন, সেই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্স বেনিফিট আছে ক্যালকুলেট করবেন এবং সেটাকে আপনি অপরচুনিটি কস্ট ফরগন হিসাবে ওই যে আপনার নতুন ক্যাশ ফ্লোতে নেগেটিভ হিসাবে দেখাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। গুড। এবার আসেন নাম্বার 4, ক্যালকুলেশন করেন ট্যাক্স বেনিফিট on new machine বা on depreciation of new machine, whatever you want to write. So এই জিনিসটা তখন আপনি করবেন। এটা হচ্ছে আপনার 2007 এর 31st December 2007 it starts with zero time. So cost কত ছিল এটা 5 million. So zero time এই আপনি এটার depreciation পাবেন। So I'm not going to go over it because it's fairly easy calculation, so you can follow through. So 2007 zero time এই আপনি এটার উপর depreciation allowance zero time, so you just replicate until the year 2012 because আপনার কিন্তু 2011 এও depreciation charge করতে হবে কারণ asset is disposed of 2012 এর 1st জানুয়ারিতে। রিমেম্বার আমাদের ওইখানে বলা ছিল 1st জানুয়ারি 2012 এ অ্যাসেটটা ডিসপোজাল হবে কতটায় 1 মিলিয়ন। 1 মিলিয়ন মানে আপনারা কি ফলো করতেছেন? তার মানে আমার যে কাজটা হলো 2007 থেকে 2011 পর্যন্ত আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। 1st জানুয়ারি 2012 তে গিয়ে আমি অ্যাসেটটা ডিসপোজাল করব, বাট ক্যাশ ফ্লোতে এটা আসবে 2011 তে। ক্যাশ ফ্লোতে কোথায় আসবে এটা? 2011 তে। কেন বলেন তো? ওয়াই? 1 জানুয়ারি যে কথা 31 ডিসেম্বর সেই কথা ক্যাশ ফ্লোতে এই কারণ আমার ক্যাশ ফ্লো পারপাসে এটা তো আসলে ওই যে ইয়ার এন্ডে হতে হয়, therefore আমার ওই যে 11 যেটা আছে মানে 12 শুরুতে যেটা এটা 11 শেষে আমি ইনক্লুড করব। অলরাইট, হাউএভার এই যে 2012 যে লস হবে এই লসের উপর ট্যাক্স বেনিফিট কিন্তু 2012 তেই যাবে। কোথায় যাবে? 2012 তেই যাবে। কিন্তু আমি সব লিখে দিলাম আর কি।
সো পুরো আপনার ট্যাক্স বেনিফিট অন নিউ মেশিনের ঘটনাটা কি হচ্ছে? সো ইফ উই সাম আপ 31st December 2007 এ আমি মেশিনটা কিনছি, ওকে, দ্যাটস মাই ইয়ার এন্ড। সো দ্যাট বিং দ্য ইয়ার এন্ড, আমি জিরো টাইমে আই এম গোইং টু ক্লেম দ্য ডেপ্রিসিয়েশন এবং আই এম গোইং টু গেট দ্য বেনিফিট এট জিরো টাইম। সেম আপনি রেপ্লিকেট করেন 2008, 9, 10 এবং 11তে আমার আসলে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, বাট it has been given in the question যে আপনার কি ফ্যাক্ট দেওয়া আছে যে it has been disposed of in 1st January of 2012, meaning you need to charge the depreciation in 2011. Alright, 2012 এ এসে আপনি ডিসপোজাল করবেন, ফেয়ার এনাফ, কিন্তু এইটাকে আবার দেখাতে হবে 2011 তে। কারণ কি? এটা 2012 শুরুতে আপনি ডিসপোজাল করছেন। তো শুরুতে মানে আগের বছরের শেষে, দেয়ারফর ওই ক্যাশ ফ্লোতে নিয়ে যাইতে হবে 2011 তে। Am I clear? জি স্যার। দেন ওইটার উপর যে লসটা আছে সেই লসটা হবে হচ্ছে 2012 তে। সো ফার সো গুড। লস না স্যার, ট্যাক্স বেনিফিট। হ্যাঁ, ট্যাক্সের লসের উপর ট্যাক্স বেনিফিট বেনিফিট, জি স্যার। সো আপনার হোল ক্যাশ ফ্লোটা হবে হচ্ছে 2007 থেকে 2012 পর্যন্ত। এবার আসেন নাম্বার 5 এ ইউ নিড টু ক্যালকুলেট ওই যে কস্ট সেভিংস ইন মানি টার্মস। আমাদের 2008 এ কত ছিল বলেন তো? 2008 কেউ একটু বলবেন আমাকে? 1000 স্যার। 1 মিলিয়ন। $1 মিলিয়ন ছিল, তাই না? ওকে, 1 মিলিয়ন মানে কি 1000 টাইমস আমাদের ওখানে এই কত ছিল? ইনফ্লেশন 1.04% ইনফ্লেশন। এটা নেয় না কেন? কমাটা উঠে দেন, কমা দিলাম। সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে 1000 টাইমস 1.04 স্কয়ার। 1100, এটা 1100 স্যার। এটা তো 1.1 হবে স্যার। 1100 স্যার। 81 হয় যে? না ক্যাশ ফ্লোটা 1000 না 1100। ও এখানে কি 1100 ছিল? জি। আচ্ছা, থার্ড ইয়ারে কত ছিল? 1200। এইখানে দেখেন কি হবে, টাইমস 1.04 স্কয়ার, ঠিক আছে, টাইমস 1.05 এরকম হবে না? কারণ যে আগে তারপরে জি স্যার এরকম হবে স্যার। থার্ড ইয়ারে গিয়ে কত ছিল? ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে 1.3 1300 1300 times 1.04 square times 1.5 square. Oops. So far okay? Yes sir. মানে কেন? না। Then এটা হলো আমার কস্ট সেভিংস হয়ে গেল। কস্ট সেভিংস এর উপর ট্যাক্স, এটা আমি ওই ইসের মধ্যেই দিয়ে দিতে পারবো আমার ক্যাশ ফ্লোর মধ্যে। এবার আসেন হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের কথা দেখেন ম্যাথে বলা আছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল উইল বি 10% অফ কস্ট সেভিংস, ঠিক আছে? সো 10% অফ কস্ট সেভিংস কোনটা? এই যে আছে এটাকে আমি নিয়ে আসি এখানে, নিয়ে এসে এটার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল উইল বি 10%. So you apply 10% on that. So that is your working capital. ঠিক কি না? এইটা কিন্তু ইউজুয়ালি আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়। এইখানে একটু মুশকিল আছে। এখানে মুশকিলটা হচ্ছে ইটস আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল উইল বি রিলিজড ইন এভরি ইয়ার। কারণ কি? সিন্স ইউ আর সেভিং দ্য কস্ট, ইউ আর গোইং টু সেভ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সো এটা হচ্ছে আসলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সেভিংস হিসেবে আমার ক্যাশ ফ্লোতে আসবে। স্যার এটা বুঝতে পারছি, বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড হবে না স্যার? হ্যাঁ, এটা বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ডে হবে, কোনো সমস্যা নাই। আমি তো জাস্ট ক্যালকুলেশন করলাম আর পরে তো ওই যে 104, পরে হচ্ছে ডিফারেন্স 15, তারপরে ডিফারেন্স 17 এন্ড ফাইনালি ইয়ারে গিয়ে 155। সো মেইন জিনিসটা হচ্ছে মানে এটা রিভার্সাল হবে, ফাইনালি গিয়ে এটা মাইনাস হবে। মানে যেহেতু আমার এটা সেভিংস মিন্স হচ্ছে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও সেভ হবে, দ্যাট ইজ ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ হবে এটার জন্য। জি স্যার, ফাইনালি কি নেগেটিভ হবে?
স্যার ফাইনালি গিয়ে যখন নেগেটিভ হবে, ফাইনালি আমরা নেগেটিভ করে হচ্ছে কনসেপ্টটা থাকে এমন যে আমি সারা বছর যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিলাম ফাইনালি এটা রিকভার হয়ে আসতেছে। ফাইনালি এই গিয়ে জায়গাটা এটা হচ্ছে আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। শুনেন, এটার কনসেপ্টটা হলো, আমরা বললাম না ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল অ্যাসিউমস দ্যাট যে আমার প্রতি বছরের শেষে ক্যাশ ফ্লো হবে, ডেপ্রিসিয়েশন বলতেছি, ট্যাক্স সাথে সাথে সেটেল হবে, এন্ড দেয়ার আর হেল লট অফ আদার অ্যাজাম্পশনস অ্যাজ ওয়েল। সো এখানে আরেকটা অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে যখন প্রজেক্টটা শেষ হবে অন দ্য লাস্ট ডে you will be able to recover the entire receivables, entire current assets, এবং you need to pay off your entire current liabilities, meaning ওই বছরে গিয়ে আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিলিজ হবে। ঠিক আছে, যদি আপনি শুরুতে ইনভেস্ট করেন ইউ আর গোইং টু রিলিজ ইট এট এন্ড অফ দ্য প্রজেক্ট। সিমিলারলি যদি আপনার যে এখানে পজিটিভ হয়, ফাইনালি গিয়ে আপনাকে তখন ই করতে হবে, ওই যে পে অফ করতে হবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওই যে কারেন্ট লায়াবিলিটিস যারা আছে। কারণ এটা আপনি পজিটিভ করতেছেন কিভাবে? পজিটিভ করতেছেন হয়তো ইউ আর লিঙ্গারিং দ্য কারেন্ট লায়াবিলিটিস পেমেন্ট, ইউ আর ডিফারিং দ্য পেয়াবলস এন্ড আদার টার্মস এন্ড কন্ডিশনস। আর এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা সেভ হচ্ছে বলছি, তাই না? এর মানে কি আমি নতুন মেশিন ইউজ করার সাথে এর কোনো রিলেশন আছে? অফকোর্স আছে। কারণ হচ্ছে আমার নতুন মেশিনের ফলে আমার ফুয়েল কস্ট সেভ হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে আদার কি কি কস্ট সেভ হচ্ছে। দ্যাট মিন্স হচ্ছে স্যার আমার পেয়েবল থাকছে না, ফুয়েল কস্ট সেভ হচ্ছে, যে কারণে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কম লাগছে, তাই না? তাহলে আমি ফাইনাল ইয়ারে কেন এটা পে অফ করে আসতে হবে? দিস ইজ কল্ড ওভার অ্যানালাইজিং। আপনার পেয়াবলস থাকছে না এই কথাটা কি আপনার ম্যাথে কোথাও বলছে? যদি আপনার পেয়াবলস না থাকতো আর কারেন্ট অ্যাসেটস না থাকতো তাহলে তো আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালই থাকতো না। বুঝতে পেরেছেন? অফকোর্স আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ দেয়ার, বাট এটার ইমপ্যাক্টটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আসছে। বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। মানে এটার যে ঘটনাটা হচ্ছে আমার কিন্তু পেয়াবলস এন্ড রিসিভেবলস আর দেয়ার, সো আমার যেটা হচ্ছে যে হয়তো ওইটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং ওটার রিডাকশনও হচ্ছে। মানে আমার কস্টটা সেভ হচ্ছে, আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অ্যামাউন্টটাও আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে, সেটা বলা হচ্ছে। মানে এটার টোটাল কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, যদি আপনি শুরুতে ইনভেস্ট করেন তাহলে শেষে গিয়ে আপনার রিলিজ হবে, যদি আপনি শুরুর দিকে রিলিজ করতে যান শেষে গিয়ে ইউ নিড টু পে অফ। ঠিক আছে, লাস্ট ইয়ারে স্যার আমার পেয়েবলটা বেশি আছে, কারেন্ট লায়াবিলিটিসটা বেশি আছে, তখন গিয়ে আমার এটা নতুন করে যখন আমি ফাইনালে যাব তখন এটা আমাকে পেমেন্ট করতে হবে। এটা আপনারা হয়তো নিজেরা ওই কোনো একটা প্র্যাকটিক্যাল বা কোনো একটা ম্যাথ নিয়ে করে দেখেন যে যদি এরকম শুরুতে আমার পজিটিভ হইতে থাকে শেষে কি রকম এফেক্ট হয়। সো আই ক্যানট বেসিক্যালি গিভ ইউ এভরি ডিটেইলস অফ দ্যাট, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু নরমাল কনসেপ্ট যেটা হলো যে আপনার শুরুতে যদি ইফ ইউ ইনভেস্ট আপনি ফাইনালি গিয়ে ইউ আর গোইং টু রিলিজ, যদি আপনার শুরুর দিকে রিলিজ হইতে থাকে ফাইনালি গিয়ে ইউ নিড টু পে অফ, কারণ হচ্ছে ইউ উইল হ্যাভ হায়ার অ্যামাউন্ট অফ পেয়াবলস। সো এটুক মনে রাখলেই হবে। Yes, so sir. far so far these are the calculations you need to carry over for this math. Then হচ্ছে আপনাকে ওই যে ক্যাশ ফ্লো প্লট করতে হবে। এখন একটু হ্যাভ এ লুক অন দ্য ক্যাশ ফ্লো প্লট নাম্বার 8 এই যে ক্লিয়ার, এটা দেখেন কস্ট সেভিংস, উই হ্যাভ জাস্ট ক্যালকুলেটেড কস্ট সেভিংস। আপনারা কি দেখতে পারতেছেন? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তারপরে ওইটার উপর ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স, তারপর হচ্ছে আপনার নিউ ইকুইপমেন্টের ওই যে দেখেন ওই ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে সেভিং যেটা নিউ ইকুইপমেন্ট সেটা দেওয়া আছে। দেন পারচেজ অফ নিউ ইকুইপমেন্ট 5000 এবং নিউ ইকুইপমেন্টের যে ডিসপোজাল প্রসিডস বারবার যে বলতেছিলাম যে 2012টা কখন দেখানো হয়েছে দেখছেন? 2011তে ডিসপোজাল অফ ওল্ড ইকুইপমেন্ট এন্ড ওইটার কনসিকুয়েন্স দুইটা মিলে বলছিলাম 800, সেটাও ওইখানে আছে। তারপর দেখেন ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন ফরগন, ওই যে নতুন মেশিনটা যে আমরা সেল করে দিলাম 2007-এ, এই কারণে যে ওর যে ডেপ্রিসিয়েশনটা ফরগন হলো অপরচুনিটি কস্ট, সেই জিনিসগুলোও এখানে আছে। এন্ড দেখেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওই যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে সেভ হয়েছে যেগুলা কি পজিটিভ ফর্মে এসেছে এবং ফাইনালি গিয়ে ওটাকে পেমেন্ট করতে হয়েছে। So if you add everything up, you get the relevant cash flows, and then you apply the discounting factor which you have calculated in the workings one, then it's a negative question. So far কি পারা যাবে এটা? Yes sir, পারা যাবে স্যার। আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমাদের একটা ভালো ম্যাথ আমরা দেখলাম, দ্যাট ইজ একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো।
স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে দেখেন স্যার আমরা এই আমাদের এই ম্যাথের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচটা ছিল এরকম যে দুইটা মেশিনের এনপিভি দুই স্যার শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা মেশিনের আমরা আমাদেরকে ডিসিশনটা দিতে বলছে যে whether we go for the new machine or we retain the existing machine। আমাদের মানে ম্যাথের রিকোয়ারমেন্ট ছিল এইটা। যদি এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো সবকিছু রেখে পাশাপাশি কিছু ভেরিয়েবল লেবার ম্যাটেরিয়াল ইনক্লুড করে যদি আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্টটা এভাবে বলতো শুড উই গো ফর দ্য প্রজেক্ট অর নট, তখন কি স্যার এই মানে ম্যাথের যে ক্যালকুলেশনের ফ্লোটা স্যার কি এখানে এই ফ্লোটা কি এক্সিস্ট করতো নাকি আমরা এদের ফ্লোটা ডিফারেন্টলি আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করতাম? এটা আসলে কেস ফ্যাক্ট, আপনার ইয়াটা আমি বুঝতে পেরেছি, এটা আসলে কেসের উপর ডিপেন্ড করে দেন হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে। যদি আপনার ফুল ইনফরমেশন দেওয়া থাকতো, একটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ বলে, যেমন হচ্ছে আমরা এখানে কিন্তু ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ গেছি, বুঝছেন, দিস ইজ কল্ড ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ। ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ কি, আপনি কিন্তু এখানে পুরো কস্ট নেন নাই, খেয়াল করছেন? all you have considered, that is the incremental cost savings you have considered the incremental working capital, and you have considered incremental impact because of sale of the old equipment. That is all you have considered here. যদি আপনার full informationটা দেওয়া থাকতো, তখন either you could have used the incremental information basis, that is এই যেভাবে আমরা করলাম, alternatively you could have done the whole math, মানে হোল সিরিজ অফ ক্যাশ ফ্লোজ নিয়ে ওল্ড ইকুইপমেন্ট রাখলে কি হবে পুরো ওটার বেনিফিট ক্যালকুলেট করলে, তারপরে হচ্ছে হোল সিরিজ অফ ক্যাশ ফ্লোজ নিয়ে নিউ ইকুইপমেন্ট করলে কি হবে ওটা ক্যালকুলেট করলেন, দেন ইউ ক্যান কম্পেয়ার এন্ড দেন ইউ ক্যান ডিসাইড। সো ইদার অফ দ্য ওয়ে ইজ এক্স্যাক্টলি সেম রেজাল্ট। মানে এখানে যদি স্যার ওই প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখানে শুরুতে প্রজেক্টের ইনফরমেশনটা দিয়ে বলছে যে একটা প্রজেক্ট এক্সিস্টিং আছে, আরেকটা আমরা নতুন প্রজেক্ট নিতে যাচ্ছি, তো তখন কি স্যার এই ওই প্রজেক্ট রিলেটেড যে এক্সপেন্ডিচারের সাথে একবার নিউ মেশিনের ইনক্রিমেন্ট মানে ইনক্রিমেন্টাল ইস্যুগুলোকে কনসিডার করব, আর একবার স্যার প্রজেক্টের ওইটার সাথে আবার এক্সিস্টিং মেশিন একটা কম্পারিজন করে তখন আমরা স্যার এনপিভির উপর বেস করে আউটকামটা আসবে। রাইট বাট স্মার্টার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল, কারণ ইনক্রিমেন্টাল নিলে একবারের ভিত্তিতেই ডিসিশন হয়ে যায়। হ্যাঁ স্যার, মানে তখন অ্যাপ্রোচটা হতো যে আমরা স্যার প্রজেক্টকে একবার নিউ মেশিনে দিয়ে কনসিডার করতাম আর একবার এক্সিস্টিং ওল্ড মেশিন দিয়ে কনসিডার করতাম। এটা দুই ভাবেই করা যায়, যদি ফুল ইনফরমেশন থাকে আপনি মানে হোল দুইটা সিরিজ ক্যাশ ফ্লোজ করে আলাদা আলাদা ভাবে করলেন, বাট ইট উইল টেক লটস অফ টাইম। বাট বেটার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আপনি এটা কি করবেন, ওই যে ইনক্রিমেন্টাল বেসিসে করবেন, বাট ভুল নাই, আপনি যে কোনো ভিত্তিতে করবেন। স্যার ভুলের জন্য বলছি না স্যার, বলতেছি স্যার হচ্ছে মেথডটা, মানে আমরা তো এখানে জাস্ট ওই যেহেতু আমাদের মেশিনের ডিসিশন নিতে বলছে whether with new or old, তা আমরা জাস্ট মেশিনের ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লোটা ক্যালকুলেশন করে আউটকামটা বের করে ফেলছি। আপনি তো আমার পয়েন্টটা বুঝতেছেন না, আমি আপনাকে যে কথাটা বলার চেষ্টা করতেছি, যদি আপনার ফুল ইনফরমেশন দেওয়া থাকতো, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফুল ইনফরমেশন? ফুল ইনফরমেশন মিন্স আপনার সেলস, cost, material, labor and other information যদি দেওয়া থাকতো, আপনি you could have done two separate cash flows, one is with old machine, one is with new machine, তারপরে you could have decided based on the absolute NPV basis. Okay, that is one approach, that is called বাংলা method I would say, or হচ্ছে dumb method, মানে আপনি পুরা একদম করলেন। অল্টারনেটিভলি হচ্ছে আপনি ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচে গেলেন। ইনক্রিমেন্টাল যখন আপনার এরকম ডিসাইডিং ফ্যাক্টর থাকে এবং আপনি তখন হচ্ছে you just consider the incremental বা additional benefit. If you consider that additional benefit following the ways we have just done for a number 8 or whatever, number 7, তারপরে ওটা যদি আপনার পজিটিভ হয় you can decide, ওটা যদি নেগেটিভ হয় you can reject। বুঝতে পেরেছেন? থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, মানে আমার পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি, এখন বুঝতে পারছি। কারণ হচ্ছে আসলে ইউ ক্যানট অ্যাফোর্ড দ্যাট টাইম ইন দ্য এক্সাম হল, কারণ পুরো দুইটা সেট ক্যাশ ফ্লো করে ওরকম আসলে এই ধরনের ম্যাথ দেওয়ার অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ইউ ফলো দ্য ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ। এম আই ক্লিয়ার? জি ক্লিয়ার স্যার। দেন হচ্ছে আপনার নাম্বার 8 আসলে করবেন কি না? নাম্বার 8 তো ভালো আচ্ছা থাকে, দরকার নাই। নাম্বার 8 আসলে হাইলি প্রবাবিলিটি ইউজ করে করতে হয়, ওটা আসলে দরকার নাই, ইউ লিভ ইট। নাম্বার 9 আসলে এটা আমার দেখাই দিতে হবে, মানে এটা হবে না। নাম্বার 10 আপনারা করবেন। নাম্বার 9 এ একটা কোশ্চেন ছিল, 9 আমি কালকে দেখাবো, এখন না, কোশ্চেন করে। নাম্বার 10 করবেন, নাম্বার 10, ঠিক আছে? নাম্বার 10 দেখেন, এই যে এখানে এই যে প্রবাবিলিটি 1,50,000 টাইমস 40%, 2,20,000 টাইমস 60%, এটা দিয়ে আপনারা প্রবাবিলিটি দিয়ে করবেন।
এবং সেকেন্ড ইয়ারেরটা, এটাকে বলে ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি। এখানে দুইটা আছে, খেয়াল করছেন, এই একটা আর এই একটা। সো দুইটা তো যোগ করলে 200% হয়ে যায়। তো এইটাকে এটা মাল্টিপ্লাই করে যে রেজাল্ট হয় তাকে আবার ফার্দার 40% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন। এইখানে এইগুলাকে মাল্টিপ্লাই করে যে রেজাল্ট হয় তাকে আবার 60% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন, দেন ইউ গেট দ্য expected cash flow. Remember, whenever you are applying the probability, that is called expected net present value, and if you discount it back, that is called expected net present value. ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার। এটা কিন্তু আপনাদের কাজ। এই যে নাম্বার 10 আসলে এটা আই লিভ ইট টু ইউ। এখানে হচ্ছে ওই যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর নিয়ে কিছু কমেন্ট আছে, দ্যাট ইউ ডু। নাম্বার 10 আপনারা লিখে নেন, দ্যাট ইজ ইওর জব। নাম্বার 13 দ্যাট ইজ ইউনিট, এবং এখানে মনে হয় একটা ওই যে সেনসিটিভিটি ব্যাপারটা আছে, এই জিনিসটাও আপনারা করবেন নাম্বার 13। তারপরের গুলো আমি করাই দিব। সো টুমরো আই এম গোইং টু ডিসকাস ফিউ বিটস। আমি বলে দেই কালকে আমি কি ডিসকাশন করব। কালকে হচ্ছে এই যে ধরেন প্রবাবিলিটি থাকলে কিভাবে ডিসিশন নিতে হয়, নাম্বার 9 আই এম গোইং টু ডিসকাস। টুমরো আই এম গোইং টু ডিসকাস সেনসিটিভিটি অ্যাজ ওয়েল, সেনসিটিভিটি থাকলে কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় উইথ রিগার্ড টু ট্যাক্স এন্ড আদার ফ্যাক্টরস। দেন আই এম গোইং টু ডিসকাস এপিভি, অ্যাডজাস্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালু, and I'm going to start another chapter, that is business plan. আমরা কি ক্লিয়ার? মানে প্রথম 1 ঘন্টা